Conference muted. वितृत्वमन्येष्विचार्यतूर्णं स्तम्भेवतारस्तमनन्यलभ्यं लक्ष्मीन्दुसुम्मं शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि विष्णुश्रीपृतनापतिं षटरिपुश्रीनाथपद्मेक्षणान् रामं यामुनपूर्णमिश्रयतिराट् गोविन्दभट्टारकान् वेदान्त्याख्यमुनिं कलिप्रमदनं श्रीकृष्णपादाभिधं श्रीरङ्गेश्वरकेशवार्यकमलावासान् भजे केशवं केशवार्यकृपापात्रं दिशमादिगुणार्णवं श्रीशटार्यतीशानं देशिकेन्द्रमहं भजे प्रपद्ये निरवद्यानां नृषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षटवोमुनीश्वरं श्रीमच्छटारिषटवोपयतीन्द्रङ्गिकार्यात्मजातमुनिभिर्गुरुसार्वभौमैः सम्प्रेक्षितं करुणया परिपूर्णबोधं लक्ष्मीन्दुसुम्मषटवोपमुनिं भजामहावीररग्वीक्षटाराधियतीशानपदाश्रयं वादूलवं चतिलकं वन्दे श्रीकृष्णदेशिकं श्रीरङ्गे श्रीसिन्धुना करुणयासौ स्यादिप्रेक्षितं ख्यातश्रीनरसिंहकार्यमुनिपादां मुलेन्दिरन्दान् तीक्षान्तिदयादिविश्वगुणैर्भान्तं बुधाग्रेसरं श्रीमद्रङ्गचटारि श्रेयोनिधिं संशये श्रीमच्छ्रीरङ्गपृथ्वीश्वरशठरिपुना संयमेन्द्रेण दृष्टं न्यस्तात्मानं नुसुम्मेन रहरिषटजित्योगिने तु प्रसादात् प्राज्ञ श्रीरङ्गकारि प्रभो यतिपते प्राप्तलक्ष्मीन्दुसुम्मात्तानं सेवे यतीन्द्रं सकलगुणनिधिं विररग्वीक्षटारिं श्रीरङ्गनाथषटवोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीन्दुसुम्मषटजित्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराट्षटवो बहुद्यं वेदान्तदेशिकैतीन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गचटारिसंयम्यवराल्लब्धागमान् तद्वयं श्रीमद्वीररघूद्वाद्यषटजित्पादारविन्दाश्रय श्रीमद्वेदवदं सदेशिगते कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गदुरीणशासनवशं नारायणं योगिनं श्रीमद्रङ्गचटारियोगिचरणन्यस्तात्मरक्षापरं श्रीमद्रङ्गचटारिवीररघुराट्लब्धागमान् तद्वयं वीरशाडम्बविवर्जितं शुभगुणैर्भान्तं महद्वंसजं वन्दे वत्सविभूषणं बुधवरं श्रीकृष्णमार्यं सदा वेदान्तदेशिकेतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवद्यगुणं बुधाग्र्यन्नारायणाद्यैदुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथ यतिशेखरमाश्रयामः केशवार्यकृपापात्रं दिशमादिगुणार्णवं श्रीशटार्यतीशानन्देशिकेन्द्रमहं भजे रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमां स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदिराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैवसुन्दोः रामानुजस्य शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नेमेन मदन्मयानामाद्यस्य न कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिकुलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाक्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्ग्रेण प्रकालेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं मुन्नविनयकलमूङ्गिर्कुडियमुदन् பொன்னங்கழற்கமலப்போதிரண்டும் என்னுடைய சென்னிக்கணியாக சேர்த்தினேன் தென்புலத்தார்க்கென்னு கடவுடையேன் ஞான் நயந்தரு பேரின்பமெல்லாம் பழுதின்றி நன்னினர்வால் செயந்தருக்கு திராமானுசமுனிதாளின மேல் உயர்ந்த குணத்து திருவரங்கத்தமுதோங்கும் அன்பால் எம்பும் கலித்துறை அந்த ஆதிவோதச நெஞ்சமே சொல்லின் தொய் கொண்டு நடிப்போதுக்கு தொண்டு செய்யும் நல்லன்பரே முன்னாவும் எல்லாம் எந்தன்னாவினுள்ளே அல்லும் பகலும் அமரும்படி நல்குகர் சமய வெல்லும் பரம ராமானுசா இதன் விண்ணப்பமே சரி. பூமன்னு மாது பொருந்திய மார்வன் புகழ்மலிந்த பாமன்னு மாறனடி பணிந்துய்ந்தவன் பல்கலையோரு தாம் மன்னவன் தவி ராமானுசன் சரணாரவிந்தம் நாம் மன்னி வாழ நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே. இப்போ இந்த ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருடைய நூற்றந்தாதி அனுபவிக்கிறதுக்கு முன்னே அந்த ஆச்சாரிய பரம்பரையா இருக்கக்கூடிய ஹாரம், அந்த ஹாரத்தினுடைய நாயகமணியா விளங்கக்கூடியவர் எம்பெருமானார். அதனால மற்ற மணிகளை நாம பார்த்துட்டு வரச்சே எம்பெருமான் தொடக்கமா இருக்கக்கூடிய பாஷ்யக்காரருக்கு முன்ன இருக்கிற மணிகளை நாம் அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு வரோம். அதுல 3 பேரை போன வாரம் அனுபவிச்சோம். ஸ்ரீ பிரசனாபதீன், விஷ்ணு ஸ்ரீ பிரசனாபதின் ஷடரிபு ஸ்ரீநாத பத்மேக்ஷணான் ராமம் யாமுன பூர்ணமிஸ்ரயதிராட் கோவிந்த பட்டாரகான் வேதாந்தியாக்கிய முனிம் கலிப்பிரமதனம் ஸ்ரீகிருஷ்ணபாதாபிதம்
ஸ்ரீரங்கேஸ்வர கேசவாரிய கமலாவாசான் பஜே கேசவம் அப்படின்னு இந்த சங்கிரக தனியன். இந்த சங்கிரக தனியன்ல முன்னமே சொன்னோம், நம்முடைய ஸ்ரீ சன்னதி ஆதிவன்சடகோப சுவாமி யதீந்திர மகாதேசிகன் முன்ன இருக்கிற ஆச்சாரியர் பர்யந்தம் பெருமாள்லேருந்து இந்த தனியன்ல சங்கிரகிக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு, அதுல விஷ்ணு ஸ்ரீ பிரதனாபதி முதலாச்சாரியன் விஷ்ணு, இரண்டாவது ஆச்சாரியை பிராட்டி, மூணாவது ஆச்சாரியன் சேன முதலியார். இவா மூன்று பேரையும் அன்னைக்கு அனுபவிச்சோம். இதுல ஒரு விஷயம், எதுலையுமே கொஞ்சமா விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தா கூட அதை தெளிவு இருக்கணும். நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுட்டு தெளிவில்லாத போறத காட்டிலும் கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தா கூட அது தெளிவா இருக்கணும். கல்வெட்டு போல நம்ம மனசுல எப்பவும் நீங்காததா இருக்கணும். அதுதான் முக்கியம். அதாவது சாரமான விஷயத்தை தெரிஞ்சுட்டா போதும். அதிகமான விஷயத்தை தெரிஞ்சுட்டு சாரத்தை விட்டுடக்கூடாது. அந்த வரிசையில வரைச்சே இப்போ இந்த இடத்துல விஷ்ணு முதலாச்சாரியன் பெருமாள்னு சொன்னோம். ரெண்டாவது ஆச்சாரிய ஸ்தானத்துல இருக்கிறது பிராட்டி அப்படின்னு சொன்ன உடனே பெருமாளுக்கு கீழ்பட்டவள் பிராட்டி, அதனால பெருமாளுக்கு சமமானவள் அல்ல அப்படின்ற ஒரு பட்சம் லோகத்துல நடையாடுறதே. அந்த இடத்துல அது போலதான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்கிறதுனால அதுதான் சரி அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தை நாம கொள்ளக்கூடாது. அதுக்கு அந்த இதை மாத்திரம் பரிஷ்காரம் பண்ணிட்டு மேல நாலாவது ஆச்சாரியனா இருக்கக்கூடிய நம்மாழ்வாருக்கு இன்னைக்கு போவோம். அந்த எம்பெருமான் பிராட்டி ரெண்டு பேரும் பரதத்துவம் தான், ரெண்டும் சேர்ந்த மிதுனம், இணை பிரியாத இருக்கக்கூடியவாள் தான் பரதத்துவம். அதுல பெருமாள் ஒருத்தர், பிராட்டி ஒருத்தர், ரெண்டு பேர் இருக்கா. ஸ்வரூபத்தினாலையும் இணைஞ்சிருக்கா, திருமேனியினாலும் இணைஞ்சிருக்கா. ஸ்வரூபத்தினால இணைஞ்சிருக்கான்னு சொல்றது என்னன்னா, ஸ்வரூபம்னு சொன்ன அதாவது ஜீவாத்ம ஸ்வரூபம்னு சொல்றமே, அது அணு. நம்முடைய உயிர் இருக்க அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் அணு பரிமாணமா இருக்கு. எம்பெருமானுடைய ஸ்வரூபம்ன்றது விபு, எல்லா இடத்துலையும் பறந்திருக்கக்கூடியவன். அதே போல பிராட்டியும் எல்லா இடத்துலையும் பறந்திருக்கக்கூடியவன். யதா சர்வகதோ விஷ்ணு ததைவ திஜோத்தமா. அதனால பெருமாள் எப்படி எல்லா இடத்துலையும் பறந்திருக்கானோ அதே மாதிரி பிராட்டியும் எல்லா இடத்துலையும் பறந்திருக்கிறார். அது ஸ்வரூபத்தினால. உருவத்தினால, அதாவது திருமேனி ரூபம்னு சொல்றமே, அதனாலையும் எப்படி இருக்கான்னா ரெண்டு பேரும் பிரியாது இருக்கா. அதாவது பெருமாளுடைய வலமார்புல எப்பவுமே பிராட்டி வீட்டு இருக்கா. அது பரவாசுதேவனுடைய திருமேனியா இருந்தாலும் சரி, யூக வாசுதேவாதிகளுடைய திருமேனியா இருந்தாலும் சரி, ராமகிருஷ்ணாதிய அவதாரங்களா இருக்கக்கூடிய விபவ அவதாரமா இருந்தாலும் சரி, அர்ச்சையா இருந்தாலும் சரி, அர்ச்சைனா கோவில்ல எழுந்தருள் இருக்கிற எம்பெருமான் இருக்காரு அப்படியா இருந்தாலும் சரி, தியானம் பண்றவாளுடைய ஹிருதயத்துல பெருமாள் ஒரு பெரிய குளத்துல தடாகத்துல இறங்கு துறைய போல அந்தர்யாமியா சேவை சாய்க்கிறானே அவளுக்கு, அந்த ரூபத்திலையும் சரி, எல்லா ரூபத்திலையும் பிராட்டியாகப்பட்டவள் திருமேனியில பெருமாளுடைய வலமார்புல வீற்றிருக்கார். அதுதான் பேயாழ்வாரும் முதலாழ்வார் ரெண்டு பேர் வழக்கேற்றின உடனே ஒருத்தர் புற இருளை போக்கினார், ஒருத்தர் அக இருளை போக்கினார். அதெல்லாம் பின்னால விசதமா வரும் 150. அப்படி ரெண்டு பேரும் இந்த ரெண்டு வழக்கை ஏற்றி ரெண்டு இருளும் போன உடனே மூன்றாவதுக்கு பெருமாள் தோன்றினார். தோன்றச்சே முதல்ல என்ன சொன்னார்னா திருக்கண்டேன், அப்புறம் பொன்மேனி கண்டேன் அப்படின்னு சொன்னார். அதனால பிராட்டிய பார்த்தேன், பிராட்டி வீற்றிருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமானுடைய திருமேனியை பார்த்தேன் அப்படின்னு சாய்கிறேன். அதனால பெருமாளுடைய திருமார்புல எப்பவும் பிராட்டி இருக்கா. அது ரெண்டும் இணை பிரியாத தத்துவம். ஸ்வரூபத்தினாலேயும் இணை பிரியறதில்லை, ரூபத்தினாலேயும் இணை பிரியறதில்லை, சேர்ந்தே இணைந்தே இருக்கக்கூடிய தத்துவம். அதே போல குணங்கள்னாலையும் சகத அப்படின்னா சொல்றதுனால ரூப குணங்கள்லையும் எப்பவும் ரெண்டு பேரும் ஒருமித்த கருத்தோடவே இருக்கா. அதனால ஸ்வரூப ரூப குணம் எல்லாத்துலேயும்
பிராட்டியும் பெருமாளும் சேர்ந்தே தான் இருக்கா, அதை பிரிக்கவே முடியாது. சுருக்கமா சொல்லணும்னு சொன்னா, இந்த கரண்ட் இருக்குது, எலக்ட்ரிசிட்டி, அதுல பாசிட்டிவ் பிளஸ் நெகட்டிவ் ரெண்டு இருக்கும், இல்லை பிளஸ் மைனஸ், இது ரெண்டும் சேரலைன்னா அது கரண்ட்னே சொல்ல முடியாது. ஆனாலும் அதுல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு சொல்றோம், ரெண்டு ஒயர் இருக்கு. அத போல இது ரெண்டும் சேர்ந்து இணை பிரியாது இருக்கிறது தான் பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரதத்துவம் எல்லாம். அதனால ஆனா அப்படி இருக்கச்சு ரெண்டா இருக்கிறதுனால பெருமாள் சில பதித்துவ குணங்கள்லாம் பெருமாள் வச்சுருக்க, பத்னித்துவ குணங்கள்லாம் பிராட்டி வச்சுருக்க. அதனால பெருமாளுக்கு அவ சேஷமே தவிர மற்றபடிக்கு அவளுக்கு எந்த விதமான எதுவும் இல்லை, எல்லாம் பெருமாளுக்கு துல்லியமே. இப்போ அதனாலதான் சுவாமி தேசிகன் கூட சொல்லச்சு, குருபியா தத் குருபியச்ச நமோவாக்கம் அதீமஹே விரணீமஹே தத்ராத்யௌ தம்பதி ஜெகதாம்பதி அப்படின்னு சொன்னேன். நம்முடைய குருவை சேவிக்கிறோம், அவருடைய குருக்களை சேவிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரை நாம விரணீமஹே வரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுல முதல்ல இருக்கக்கூடிய தம்பதி. இப்போ இதிலேயே கூட பாருங்க, என்னுயிர் தந்தளித்தவரை இந்த ஸ்லோகத்துல, தேசிகனுடைய ஸ்லோகத்துல பாசுரத்துல, என்னுயிர் தந்தளித்தவரை சரணம் புக்கி யானடவே அவர் குருக்கள் நிறைவணங்கி பின்னருளால் பெரும்பூதூர் வந்த வள்ளல் பெரிய நம்பி ஆள வந்தார் மணக்கால் நம்பி நன்னெறியை அவர் குறைத்த உய்ய கொண்டார் நாதமுனி சடகோபன் சேனநாதன் இன்னமுத திருமகள் என்று இவரை முன்னிட்டு எம்பெருமான் திருவடிகள் அடைகின்றேனே அப்படின்ற இதுலையும் பிராட்டி, இது ஆச்சாரிய பரம்பரையான பெருமாளுக்கு முன்ன பிராட்டியை சொல்லி இவரை முன்னிட்டு எம்பெருமான் திருமகள் என்று இவரை முன்னிட்டு எம்பெருமான் திருவடி அடைகின்றன. பெருமான் தான் அந்த பெருமான் எம்பெருமானார்து எப்படி, எம்பெருமானார் இல்லை, எம்பெருமானார்னு பாஷ்யக்காரர். அதான் பெருமான் எம்பெருமான் அப்படின்னு நாம அனுசந்தானம் பண்றது பிராட்டியினுடைய சேர்த்தினாலதான். அதுக்கு முன்னே இப்போ நாம விஷ்ணு ஸ்ரீ பிரதனாபதினு பெருமாள் தொடக்கமா பகவத்த பிரதிதாம் அனகாம் ஆச்சாரிய சந்ததியும் வந்தேன்னு இந்த நாயகமணியில, அதான் நாயக ஆரம் இருக்குதே, நாயகமணி இருக்கக்கூடிய ஆரம், ஆச்சாரிய பரம்பரையான ஆரம், அதுல பெருமாள் தொடக்கமா நம்ம அனுபவிச்சுட்டு வரோம். அதாவது இறங்கு வரிசையில. இப்போ ஏற வரிசை ஒரு தனியன் இருக்கு நமக்கெல்லாம், இந்த தனியனை உபதேசம் பண்றா சமாஷண காலத்துல. இப்போ நான் சொல்ல போற ஆரோகண கிரமம்னு பேரு, ஏறக்கூடிய ஏர்முகமா இருக்கிறது, இது இறங்கக்கூடிய முகமா இருக்கிறது அவரோகண கிரமம்னு பேரு. அந்த ஆரோகண கிரம தனியன் எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய தனியன். அதாவது இப்போ நாம வைஷ்ணவால் ராமானுஜ சித்தாந்திகள்னு சொல்றோமே, அந்த ராமானுஜ சித்தாந்திகள் மொத்த பேரு இந்த தனியன்னு சொல்றார். அஸ்மத்தேசிகம் அஸ்மதீய பரமாச்சாரியானசேஷான் குருன் ஸ்ரீமல்லக்ஷ்மண யோகி புங்கவ மகாபூர்ணௌ முனியாமுனம் ராமம் பத்ம விலோச்சனம் முனிவரம் நாதம் ஷடத்வேஷினம் சேனேஷம் ஸ்ரீயமிதிரா சகச்சரம் நாராயணம் சம்சயே. இந்த இடத்துல நான் கவனிக்கணும், இது ஏறுமுகமா இருக்குது. இப்போ விஷ்ணு ஸ்ரீ பிரதனாபத்தின்ல இறங்கு முகமா இருக்குது. ஏறுமுகத்துல பாருங்க, ஷடத்வேஷினம் சேனேஷம் ஸ்ரீயம் இந்திரா சகச்சரம் நாராயணம் சம்சயேன்னு இருக்கு. அதுல ஷடத்வேஷினம் நம்ம ஆழ்வார், அதுக்கு மேல சேனேஷம், அதுக்கு மேல ஸ்ரீயம் அப்படின்னு பிராட்டிய சொல்றோம். பிராட்டிய சொன்னா விட்டு நாராயணம் சம்சயே தான் இருக்கணும், இல்ல சேனேசம் ஸ்ரீயம் இந்திரா சகச்சரம் நாராயணம் சம்சயே. இந்திராவா இருக்கக்கூடிய மகாலட்சுமியோட கூட கூடவே வர்த்திக்கிறாளே இந்த இந்திரா சகச்சரம், இந்திரா கூட சகதர்மச்சாரிணியா வர்த்திக்கிறாளே, அப்படி இருக்கக்கூடிய நாராயணனை அடைகிறேன். அதனால பிராட்டி ரெண்டாவது ஆச்சாரியனா இருந்தா கூட முதலாச்சாரியனா பெருமாளை சேவிக்கிட்டே அந்த முதலாச்சாரியன் எப்பேற்பட்டவன், இந்திரா சகச்சரம் நாராயணம். அதனால பெருமாள் தனியவே எப்பவும் கிடையாது. இந்த ஆச்சாரிய பரம்பரையில வரைச்சே நமக்கு புருஷகாராதிகள் பண்றது, அதனால நாம பற்றும்படியா இருக்கிறதுனால நாம கிட்ட போனவுடனே வான்னு நம்ம
நம்முடைய தோஷங்கள்லாம் கணிசிக்காத வான்னு கூப்பிடுறதுனால அவளை ஒரு முதல் படியில சொல்லி அதுக்கப்புறம் 2 பேருடைய சேர்த்தியிலையும் போய் நாம பிரார்த்திக்கணும். அதனால இதை மனசுல தெளிவா எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும். இங்கதான் ஒரு தடவை ஆயிடுத்த பிராட்டி, அதனால வாசல்ல இப்போ ஒரு வீட்டுக்கு போறோம்னு வச்சுப்போம், தம்பதிகள் ஊஞ்சல்ல இருக்கா ஹால்ல, கேட்ல கதவை திறக்கிறது தம்பதிகள்ல பத்னி, அந்த வீட்டு எஜமானி திறக்கிறா. திறந்ததுனால உடனே அங்க போய் நாம எஜமான மாத்திரம் பாக்குறோம்னு இல்லை, மறுபடியும் திறந்துட்டு அந்த ஊஞ்சல்ல 2 பேருமா சேர்த்தியில தான் நாம போய் நம்முடைய விண்ணப்பத்தை சொல்றோம். அப்படிதான் அது. இங்க திறக்கிறதுனால முதல்ல நமக்கு உபகாரம் பண்றதுனால அதை தனியே ஒரு தடவை படிக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் பெருமாளோடையும் சேர்ந்து ஒரு தடவை படிக்கிறோம். இது ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இங்க ஒண்ணு ஆயிட்டுனால அவ 2 பேரையும் பிரிச்சு விட்டுடக்கூடாது. பெருமாளுடைய தனி வியாபாரம், பிராட்டிக்கு தனி பிராட்டிக்கு எஜபி அதிகப்படியான ஒரு வியாபாரம் நம்ம இடத்துல பரிவு கொண்டிருக்கிறதுனால இருக்கிறது. சில சமயம் பல தடவை நான் சொல்றேன்னு சில பேருக்கு ஒரு கால் ஃபீலிங் இருக்கலாம், அதாவது எண்ணம் இருக்கலாம். எந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணுமோ, அதாவது முக்கியமா நாம புரிஞ்சுக்கணுமோ அந்த இடத்துல பல தடவை, அதாவது இப்போ மோர் தேன் எனப் அப்படின்றாலே தேவைக்கு மேல சொல்ற மாதிரி தோணலாம். ஆனா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்ன்றதுக்காக அதை நான் உறுத்தி சொல்றேன், அவ்வளவுதான். அதனால அந்த விஷ்ணுன்ற இடத்துல அதான் ஸ்ரீயம் இந்திரா சகச்சரம் நாராயணம் சம்சே, முதலாச்சாரியனை யார சொல்றோம், ஸ்ரீயம்னு சொன்னா விட்டு பிராட்டியையும், அப்புறம் பிராட்டியோட கூடின நாராயணனையும் சம்சே அப்படின்னு இந்த தனியனை எல்லாரும் சொல்றா. அதே இந்த விஷ்ணு ஸ்ரீ பிரதனாபதின்ற அவரோகண கிரம தனியன் நம்முடைய சன்னதி சம்பிரதாயத்துல மாத்திரம் சொல்றோம். இந்த தனியனை ஆரோகண கிரமத்தில் இருக்கிற தனியன் எல்லாராலும் சொல்லப்படுறது. சரி, அதனால இந்த இடத்துல என்னன்னா முதலாச்சாரியன் பெருமாள் அப்படின்னு சொல்லச்சே பெருமாளும் பிராட்டியும் சேர்ந்து இருக்கிற பெருமாள் தான். ஆனால் 2வது ஆச்சாரியன் பிராட்டி, 3வது ஆச்சாரியன் அதுக்குதான் அந்த கதவை திறந்து நம்ம உள்ள கூப்பிடுறாலே அந்த ஒரு காரியம் பண்ணக்கூடிய பிராட்டின்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் பெருமாளோட இருந்து நம்முடைய விண்ணப்பத்தை கேட்கிற பிராட்டி, அதான் பெருமாளும் பிராட்டியும் ஒன்னா சேர்ந்து பண்றா. அந்த உதாரணத்தை மனசுல வாங்கிக்கோங்க. விஷ்ணு ஸ்ரீ பிரதனாபதின், பிரதனாபதின்னு சேனை முதல்வர், சேனைநாதன். அதுக்கப்புறம் இவா 3 பேரையும் சேர்த்து ஒரு பகுதியா படிச்சிருக்கு, ஒரு சேர படிச்சிருக்குன்னு சொன்னேன். அந்த விபக்தி இவர்களை விஷ்ணு ஸ்ரீ பிரதனாபதின் சேன முதலியார்களை அப்படின்னு அந்த இடத்துல விபக்தியை போட்டுருக்கு. காரணம் இவாள்ல நிச்சயமாக ஸ்ரீவைகுண்ட லோகத்திலே எழுந்தருள் இருக்கக்கூடியவர்களானதுனால அவரை சொன்னது. அதுக்கப்புறம் இப்ப பூலோகத்துல நமக்காக அவதரித்து அருளின ஆச்சாரியர்கள்லாம் இப்ப வரிசையா சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். அதனால அவர்கள் 3 பேரையும் ஒரு பகுதியாக பிரித்தார். ஷடரிபு, ஷடரிபு அப்படின்னு சொல்றது நம்ம ஆழ்வார். ஷடரிபு யஸ்ய சாரஸ்வதம் ஸ்ரோதோ வகுளாமோதவாசிதம் ஸ்ருதீனாம் விஸ்ரமாயாலம் ஷடாரிந்தமுபாஸ்மஹே. யஸ்ய சாரஸ்வதம் ஸ்ரோதோ வகுளாமோதவாசிதம், அதாவது யஸ்ய எவருடைய, வகுளாமோதவாசிதம் நாட்கமள் மகிழ் மாலை மார்பினன் மாறன் ஷடகோபன் வேட்கையால் சொன்ன பாடல் அப்படின்னு சாய்க்கிற. அதாவது நம்மாழ்வார் வகுள மாலை சாத்தின்னு இருக்கார். அந்த வகுள மாலை மகிழம்பூ, மகிழம்பூன்னு சொல்றவே அதுதான் வகுள மாலை. அந்த மகிழம்பூ மாலையை சாத்த நாட்கமள் மகிழ் மாலை மார்பினன், அந்த மகிழம்பூ மாலையை சாத்தின்னு இருக்கிறதுனால அவருடைய வாக்கு இருக்குதே சாரஸ்வதம், அந்த வாக்குனுடைய வெள்ளம் சாரஸ்வதம் ஸ்ரோதான்னு இருக்க வெள்ளம், அந்த வெள்ளம் மகிழம்பூ வாசனையை கொண்டுள்ளது. அப்படி அந்த மகிழம்பூ வாசனையை கொண்டுள்ள அந்த வாக்கானது ஸ்ருதீனாம் விஸ்ரமாயாலம், வேதங்கள், ஸ்ருதீனாம்னா வேதங்கள், ஸ்ருதீனாம் வேதங்களுக்கு, விஸ்ரமாயா, விஸ்ரமாயன்னு இளைப்பாறக்கூடியது, அந்த சிரமம் போகும்படியாக இருக்கக்கூடியது. ஒருத்தர் அல்லல் பட்டு காரியம் பண்ணால்னா
விஸ்ரமிக்கிறாளோ அந்த அல்லல் போவதற்காக, அதாவது ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம்னு சொல்றேன், அதுதான் விஸ்ரமம். அந்த விஸ்ரமாய அந்த இளைப்பாறத்துக்கு அலம் போதுமானது அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது நம்மாழ்வாருடைய ஸ்ரீசூக்தியாகப்பட்டது, மகிழம்பூ வாசனையை கொண்டுள்ள ஸ்ரீசூக்தியாகப்பட்டது வேதங்களுக்கு இளைப்பாறத்துக்கு போதுமானது. அப்படி போதுமான அந்த நம்மாழ்வாரை சட்டாரின் சமுபாஸ்மஹே, அந்த நம்மாழ்வாரை வழிபடுகிறேன் அப்படின்னு இதுல இந்த சொல்றது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, வேதங்களுக்கு இளைப்பாறத்துக்கு என்ன அந்த மாதிரி ஒரு வர்ணனை பண்ணியிருக்காரே அப்படின்னு சொன்ன, வேதங்களாகப்பட்டது 2 பாகமா இருக்கு. கர்மகாண்டம், பிரம்மகாண்டம். கர்மகாண்டம் பிரம்மகாண்டம் தான் உபனிஷத் பாகம். அந்த இப்படி 2 பாகமா இருக்கு. கர்மகாண்டத்துல இங்குற்றைய பலன், பெருமாள் இந்த லீலா விபூதியை சிருஷ்டிக்கிறானே தன்னுடைய லீலார்த்தமாக, அந்த லீலா விபூதியில பல பல மாய மயக்குகளால் துன்பமும் இன்பமுமாகிய செய்வினையாய் உலகங்களுமாய் இன்பமில் வெண்ணரகாகி இனிய நல் வான் சுவர்க்கங்களுமாய் மண்பல் உயிர்களுமாய் பல பல மாய மயக்குகளால் இன்புறும் இவ்விளையாட்டுடையானை பெற்று ஏதும் அல்லலிலனே. இது நம்மாழ்வார் சீசு. அந்த துன்பம் என்ன, இன்பம் என்ன, இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடியதான நரக சொர்க்கங்கள் என்ன, இந்த உலகமே கொடுக்கும். துன்பமும் இன்பமுமான செய்வினைகள் இதனால உலகமே இந்த துன்ப இன்பத்தை கொடுக்குறது. அது தவிர விசேஷிச்சு கொடுக்குறது துன்பத்துக்கு நரகமும் இன்பத்துக்கு ஸ்வர்க்கமும். இப்படியான இந்த உலகங்கள்லாம் படைச்சு இந்த விளையாட்டா விளையாடுறானே, லீலையா வச்சிருக்கானே, அந்த எம்பெருமானை பற்றி ஏதும் அல்லல் இல்லனே அப்படின்னு ஆழ்வார் சாய்கள். அப்படிப்பட்டதான இந்த கர்மகாண்டம், இந்த உலகத்துல படைக்கப்பட்ட ஜீவர்கள்லாம் எப்படி ஒவ்வொரு காரியத்தெல்லாம் செய்து எம்பெருமானை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு. எம்பெருமானே சனத்குமாராதிகள்லாம் இருக்கா. சனக சனந்தன சனத்குமார சனசஜாத்தியர்லாம் இருக்கா. அவள்லாம் சனசுஜாதர். அவள் நேர பிரம்மாவனுடைய மானச புத்திரால இருந்து நிவர்த்தி தர்மபராளாவே, அதாவது மோட்சத்துக்காக எம்பெருமான தியானம் பண்றவாளாவே ஆயிட்டா. மற்ற எல்லாரும் இந்த கர்மலோகத்துல அவரவர்கள் புண்ணிய பாபத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கர்மங்களை உத்தரோத்தரம் மேன்மேலும் பண்ணிட்டு வந்து ஒரு கால விசேஷத்துல எம்பெருமானுடைய அருள் பெற்று அந்த நிவர்த்தி தர்ம மார்க்கமாக இருக்கக்கூடிய பக்தியையோ பிரபத்தியையோ பண்ணி எம்பெருமான் அடைகிறார்கள். அதனால ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி வாழ வேண்டும், என்ன பலனுக்கு என்ன காரியம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் பூர்வ காண்டம். அப்படி சரியா பண்ணலைன்னா அதுக்கு பிராயச்சித்தம் என்ன, அப்படி சரியா பண்ணாதையும் பிராயச்சித்தமும் பண்ணாத போயிட்டாக்கா அதனால வரக்கூடிய பலன்கள், அதாவது அபலம் கெடுதல்கள் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் காண்பிக்கக்கூடியது பூர்வ காண்டம். எம்பெருமான் அருள் பெற்று அப்படியே ஓடியாடி கடைசியில எம்பெருமான் அருள் பெற்று நம்ம போல பிரபத்தி பண்றவாளோ இல்ல வசிஷ்டாதிகளை போல பக்தி யோகம் பண்றவாளோ எம்பெருமான் அடையிற மார்க்கம் உபனிஷத்தாலே காட்டப்படக்கூடிய மார்க்கம். இப்படி இந்த லோகத்துக்கு சிருஷ்டி காலம் தொடங்கி இந்த நன்னெறியத்தான், இந்த தர்மத்தை தான் நமக்கு அறிந்து கொடுக்கறதுனாலதான் வேதம்னு பேர். அந்த வேதம் எவ்வளவு நாளைக்கு சொன்னாலும் ஜனங்கள் திருந்துறாளோ, திருந்தலை. அதனால அல்லல் பட்டு இப்படியே திருப்பி திருப்பி புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் இப்படியே வந்துட்டு இருக்காளே. அதனால அதனுடைய பிரச்சாரம் எடுபடல், நன்மார்க்கம் காண்பிக்கிறது. அதனால அந்த பிரச்சாரத்தினுடைய காரியத்தை, அந்த பிரச்சாரத்தை இந்த திருவாய்மொழி மூலமாக நம்மாழ்வார் எடுத்துட்டார். அந்த நம்மாழ்வாருடைய திருவாய்மொழி அந்த வேதத்தினுடைய பிரச்சாரத்தை எளிதில் எல்லாருக்கும் புரிய வைக்கிறது. அதனால அப்ப என்ன, வேத பிரச்சாரம் ஓய்வு எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால நம்மாழ்வார் முன்னமே ஒரு நாள் சொன்னோம், திருநாரணந்தாள் காலம் பெற சிந்தித்து இன்னும் புகழொன்னில்லா அடியேன் உன்னடிக்கு அமர்ந்து புகுந்தேனே அப்படின்னு
நிவர்த்தி தர்மத்தை சொன்னார். பிரவருத்தி தர்மத்துல இருந்தா அதையே நிவர்த்தி தர்மமா நாம் ஆக்கலாம். எப்படி ஆக்கலாம்னா, உண்ணும் சோறு பருகு நீர் தின்னும் வெற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணன். நாம எந்த காரியம் பண்றோமோ அது எல்லா காரியத்தையும் எம்பெருமானுக்கே அப்படின்னு அர்ப்பிச்சுட்டோம்னா நாம பண்றதெல்லாம் சரி. எது சாஸ்திரம் செஞ்சு நம்முடைய சரீர தர்மத்துக்கு எது ஒத்ததா இருக்குதோ, அந்த சரீரம்னா சரீரம், சரீர அனுபந்திகளா இருக்கிற குடும்பம், இந்த குடும்பத்துக்கெல்லாம் எது ஒத்ததா இருக்கக்கூடிய தர்மமோ, அதாவது வேலை பண்றது முதல் கொண்டு சம்பாதிக்கிறது முதல் கொண்டு எல்லாம் சர்வ காரியமும் அந்த எல்லாம் எம்பெருமானுக்கு. உண்ணும் சோறுன்றது சரீர தாரக விஷயம். பருகு நீர்னு சொல்றது நன்னா போஷாக்கா இருந்து நன்னா இதுவா பண்றது. இன்னும் வெற்றிலையும் இல்லாம நன்ன போகங்களை அனுபவிச்சுட்டு ரொம்ப ஆனந்த வாழ்க்கை நடத்துறது. அதாவது உண்ணும் சோறுறது இந்த சரீரம் லைஃப் லீட் பண்றது மினிமம் ரிக்குவயர்மெண்ட்ல. பருகு நீர் அப்படின்னு சொல்றது பானாதிகள்லாம் பருகிறது, ஜூஸ்லாம் சாப்பிடுறது. அது யாருக்கு முடியும்? கொஞ்சம் நல்ல ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கவனுக்கு முடியும். அதுக்கப்புறம் தின்னும் வெற்றிலையும்ன்றது எல்லாம் உற்றார் உறவினரோட கொண்ட வேண்டியது, மக்கள் உற்றார் சுத்தத்தவர் அப்படின்னு எல்லாரோடையும் கலந்து பழகி ரொம்ப ஆடம்பரமான வாழ்க்கை நடத்துறது தான், அந்த போகங்களை அனுபவிக்கிறது தான் தின்னும் வெற்றிலை. அதனுடைய ஆரம்பத்தை சொன்னார். அதனால நாம இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த குடும்ப பாரத்தெல்லாம் பெருமாள் கொடுத்துருக்கபடிக்கு நாம் நடத்தக்கூடியதான ஒரு காரிய விசேஷங்கள்ல நமக்கு ஒரு சுகாதிகள்லாம் கொடுக்குறானே அதெல்லாமும் பெருமாளுக்கு தான் அப்படின்னு அர்ப்பிச்சுட்டு இருந்தோம்னா நாம இந்த வாழ்க்கையிலேயே இதோட அப்படியே நாம இந்த பிரபத்தியை பண்ணி வைகுண்டத்துக்கு போறோம். அதனால இப்படி வேதத்தினுடைய பிரச்சாரத்தை நம்மாழ்வாரனுடைய ஸ்ரீசூக்தியாகப்பட்டது எளிதிலே எல்லாருக்கும் புரிய வைத்து காண்பிக்கிறதுனால, வேதமாவது திரைவர்ணிகாலுக்கு தான், பிராமண கஷத்திரிய வைசால்னு சொல்றவாளுக்கு தான் இருக்கு, வேளாளர்னு சொல்றவாளுக்கு அந்த வேதம் இல்லை. இருந்தாலும் நன்னறியை யாருக்கிட்டேன்னா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். இது அப்படி இல்லை, எல்லாத்தையுமே கேட்டு தான் தெரிஞ்சுக்கணுமா இருந்தாலும் ஒரு தடவை கேட்டுட்டா அதுக்கப்புறம் நாம் அதை அனுசந்தானம் பண்றதுக்கு இவாளால் தான் முடியும். வேதம் ரொம்ப கஷ்டமானது. ஆனால் எளிமையா இருக்கக்கூடியதாயும் எல்லாருக்கும் அதிகரிக்கக்கூடியதாயும் இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்ருதியினுடைய காரியத்தை இது ரொம்ப மிக எளிதில் பண்றதுனால ஸ்ருதிகள் இந்த இடத்துல விஸ்ரமாயாலம், அந்த இடத்துல இளைப்பாறத்துக்கு இந்த ஸ்ரீசூக்தியாகப்பட்டது போதுமானதாக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஷடாரின் தமுபாஸ்மஹே, ஷடாரி அப்படின்னு சொன்னா நம்மாழ்வார். ஏன் அவருக்கு ஷடாரி அப்படின்னு பேர் வந்தது அப்படின்னு சொன்னா, முதல்ல பிறக்கும் போதே, அதாவது கர்ப்பவாசம் பண்ணக்கூடிய ஜீவன் ஒவ்வொன்றும், இப்போ குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்ன கர்ப்பவாசத்தில் இருக்கு, அந்த குழந்தைக்கு நல்ல ஞானம் உண்டு. அதாவது அந்த கர்ப்பவாசத்துல படக்கூடிய கஷ்டங்களை அதை அனுபவிச்சு அந்த சமயத்துல என்ன நினைக்கிறது அந்த குழந்தை, என்ன நாம வெளியில வந்தாக்கா நாம ரொம்ப நல்லவனா இருந்து இந்த கர்ப்பவாசம் நரக வேதனை நமக்கு கூடாது, ரொம்ப அது கூனி குறுகிண்டு, அம்மா உஷ்ணமா சாட்டா அங்க சுடுறது, காரமா சாட்டா எரியுது, இப்படி எல்லாம் அது அங்க வேதனை பண்றதே. இந்த நாம வெளியில வந்துட்டோம்னா பிறந்துட்டோம்னா நாம நல்லபடியா இருந்து போகணும்னு அப்படி நினைக்கிறது அந்த குழந்தை. அதுக்கு ஞானம் இருக்குது அப்போ. ஆனால் தாயார் வயசுலேருந்து அது வெளியில வந்த உடனே இங்க ஒரு வாயுவுக்கு ஷட்டம்னு பேர், அதாவது அல்லாததான ஞானத்தை அஜ்ஞானத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய வாயு, அது பட்ட உடனே மொத்தம் மறந்து போகுது. அதுக்கப்புறம் நான்னுட்டு ஏதோ தாறுமாறான எண்ணங்கள்லாம் அதுக்கு வருது. அதுக்கு முன்ன இருந்த ஞானம் இந்த வாயுனால பிறந்த உடனே இது பண்றது. அதுக்கு ஷடவாயு அப்படின்னு. ஏன்னா அது சட்டமான தன்மையை, அதாவது நேர் புத்தியை கொடுக்காம வக்கர புத்தி மாதிரி கொடுக்கறதுனால அதுக்கு ஷட்டம்னு பேர். அந்த வாயுவை இவர் கோபித்தவர், அதனாலதான் ஷடகோபன் அப்படின்னு பேர். கோபித்தவர்னா அந்த வாயு ஒண்ணுமே பண்ணலை இவர்.
அதனாலதான் அப்படியே பகவத் தியான பரராவே பிறந்த உடனே பிடிச்சிருந்துங்க. அதாவது அழறது, அதெல்லாம் பண்றது, பால் உண்றது, அதெல்லாம் பண்றது, அதெல்லாம் ஒண்ணுமே அழவும் அழாம பால் உண்ணுதல் செய்யாம இருந்து நம்மாழ்வார் இருந்தார். அப்புறம் திருப்புள்ளிடையில கொண்டு விட்டார். அது நம்மாழ்வாருடைய பிரபாவம் மேல போறது. அதனால இப்போ ஷடகோபன்னு பேர். அதனால இவருக்கு ஷடாரி. அதுக்கப்புறம் அதான் இவருடைய வாக்குனால எல்லாரையும் ஞானத்தை உண்டு பண்ணார். அதுக்கப்புறம் அதாவது இவர் மனசுனாலே, அதாவது இவர் ஸ்வரூபத்தினால சட்டவாயுவை எதிர்த்தவர். அதுக்கப்புறம் மகிழம்பூவை சாத்திண்டு அப்படிப்பட்டதான மனம் இருக்கக்கூடிய வாக்குனாலே நமக்கெல்லாம் நல் ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியவர். அதுக்கப்புறம் தந்தையன நின்ன தனித்திருமால் தாளில் தலை வைத்தோம் ஷடகோபனருளினாலே அப்படின்னு சுவாமி தேசியம் சிசு. அது போல பெருமாளுடைய பாதுகை இருக்குது, அந்த பாதுகைக்கும் சட்டாரின்னு பேர். முன்னமே பாதுகைக்கு சட்டாரின்னு பேரா இல்ல நம்மாழ்வார்னாலேயான இல்லை, அங்க ஷட்டன்ற ஒரு அரக்கனை சம்ஹாரம் பண்ணதுனால பாதுகைக்கு சட்டாரின்னு பேர். அதோட கூட நம்மாழ்வாரும் பெருமாளுடைய திருவடியை அடைஞ்சதுனால அந்த பேர் அந்த பாதுகைக்கு மறுபடியும் வந்துருக்கு. அதனால இது என்னன்னா பெருமாள் அப்போ நம்மாழ்வார் பெருமாளுடைய திருவடியில அடைக்கலம் புகுந்து நாமெல்லாம் அந்த மாதிரி அடைக்கலம் புகணும் மன்னவர் விதியே அப்படின்னு சொல்லி வைகுந்தம் புகுவது மன்னவர் விதியேன்னு தான் அனுஷ்டிச்சு காண்பிச்சாரு. அதை அனுஷ்டானத்தை பாடி காண்பிச்சாரு. அதனால அப்படிப்பட்டதானே அந்த நம்மாழ்வார் பெருமாளுடைய திருவடி அடைஞ்சதுனால அந்த திருவடி கீழே இருக்கக்கூடிய பாதுகையா அவர் ஆனதுனால நாமும் அந்த பெருமாளுடைய திருவடியை அந்த சட்டாரியை நாம சாதிக்கணும். அதனால ஏனக்கேனாப்பி நம்மாழ்வார் மனசுனாலையும் வாக்குனாலையும் காயத்தினாலையும் நமக்கு மனசுனாலே அப்படியே அவர் அந்த சட்டவாயுவை வெறுத்து அப்படியே தள்ளி இருந்ததுனால நமக்கெல்லாம் ஆச்சாரியரா அப்படியே திருப்புள்ளுடைய ஆழ்வாரா அப்படியே சேவை சாய்க்கிறார். அதுக்கடுத்து வாக்குனாலே திருவாய்மொழியினால் நமக்கெல்லாம் நம்முடைய சட்டமான தன்மையை போக்கடிச்சு வேதங்களுடைய காரியத்தை கூட எளிமையாக்கக்கூடிய தன்மையா நமக்கெல்லாம் எளிதாக காண்பிக்கக்கூடிய நல்மார்க்கத்தை அவருடைய திருவாக்கு காண்பிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் எம்பெருமானுடைய திருவடியை தான் அங்க போய் தரப்போறோம். கதா புனசங்கர தாங்க கல்பக துவஜாரவிந்தாங்குஷ வஜ்ரலாஞ்சனம் திவிக்ரமா சரணாம்புஜத்வயம் மதிய மூர்தானம் அலங்கரிஷதி. வைகுண்டத்துல போய் நாம் என்ன பண்ண போறோம்? அந்த பெருமாளுடைய திருவடியை தானே என்னைக்கு நாம திருவடி இணைய நம்ம தலைமையில பொருத்த போறார் பெருமான். பருப்பதற்கு கயல் பொறித்த பாண்டியர் குலபதி போல் திருப்பொலிந்த சேவடி என் சென்னியின் மேல் பொறித்தாய் அப்படின்ற ரீதியில அங்க போய் நாம் அதுதானே பண்ண போறோம். அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடியை ஆள வந்தார் அனுசந்தித்தா மாதிரியும் பெரியாழ்வார் அனுசந்தித்தா மாதிரியும் உண்டான அந்த திருவடிகளே இந்த நம்மாழ்வார் எம்பெருமான தஞ்சம் புகுந்து பண்ணத்தினால நமக்கெல்லாம் அந்த சீஷ்டாரிய எம்பெருமான் சாய்க்கிறாளோ. அதனாலதான் இந்த ராமானுஜனுடைய இதுல உட்பட்ட திவ்ய தேசங்களை தான் இந்த சட்டாரி கூட சாய்க்கிறார். இப்போ கேரள திவ்ய தேசத்துல இந்த சட்டாரி கிடையாது. ஏன்னா இந்த ராமானுஜர் இதெல்லாம் பரிஷ்காரம் பண்ணி இப்படிலாம் இது பண்ணத்தினால நிர்வாகம் பண்ணத்தினால இந்த இடத்துல அந்த நம்மாழ்வாரனுடைய இதுவா இருக்கக்கூடிய பெருமாளுடைய பாதை. அதனால தலை வைத்தோம் ஷடகோபனருளினாலேன்னு அவனுடைய திருமேனி சட்டாரின்றது நம்மாழ்வாரே அப்படின்ற ரீதியில நமக்கு. அதனால மனோவாக்காயங்கள் 3 நாளும் நமக்கு ஆச்சாரியனா இருந்து அந்த பகவத் சம்பந்தத்தை ஆச்சாரியனா இருக்கிறதுனால பகவத் சம்பந்தத்தை அதாவது சாட்சான் நாராயணோ தேவகான்ற ரீதியில கிருத்வாமர்த்திமைந்தனு ஆச்சாரியனா இருக்கிறதுனால ஒன்றும். அதுக்கப்புறம் வாக்குனால உபதேசம் பண்றதுனால பெருமாளை காண்பிக்கிறார். அப்புறம் தன்னுடைய திருமேனியா சட்டாரியை மூலமா திருமேனியா இருந்து நம்ம அனுகிரகம் பண்ற பெருமாளுடைய திருவடியை நமக்கு பெற்றுத்தரார். அதனால இந்த 3 விதமாயும் அந்த நம்மாழ்வார் நமக்கு ஆச்சாரியராகிறார்.
யஸ்ய சாரஸ்வதம் ஸ்ரோதோ வகுளாமோதவாசிதம் ஸ்ருதீனாம் விஸ்ரமாயாலம் ஷடாரிம் தமுபாஸ்மஹே. இதுக்கப்புறம் இந்த நம்மாழ்வாருக்கு யார் ஆச்சாரியன் அப்படின்னு சொன்னா இவர் தான். சேன முதலியார் தான் யோக தசையிலே அவருக்கு உபதேசம் பண்ணார். இதுக்கு மேல நாதமுனிகள் ஆச்சாரியன், 4வது ஆச்சாரியன். நாதமுனிகள்ன்றவர் நம்மாழ்வாருக்கு ரொம்ப பிற்பட்ட காலம். நம்மாழ்வார் இன்றைக்கு 5100 வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு. நாதமுனிகள் காலம் 1000 சில்லற வருஷம் தான், 4000 வருஷம் நம்மாழ்வாருக்கு பிற்பட்டவர். இவர் எப்படி இவருக்கு ஆச்சாரியன் ஆறார், நேர் ஆச்சாரியன் என்ன அப்போ அப்படின்னு சொன்னா, எதபி நம்மாழ்வார் கலியுகத்துக்கு முதல்வராக இருந்ததுனால சேன முதலியார் வைகுண்டத்திலேருந்து நம்மாழ்வாருக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டார். சரி, இப்ப நாதமுனிகளுக்கும் நம்மாழ்வாருக்கும் எப்படி? ஏன்னா இந்த ஆச்சாரிய பரம்பரை ஆரம்னா நடுவுல விட்டா இருக்கும், எல்லாம் சேர்ந்துதான் இருக்கணும். அதே மாதிரி சத் சம்பிரதாயம் தொடர்ச்சியா தான் வரணுமே தவிர விட்டு போக கூடாது அப்படின்னு சொன்னா, அதாவது ஒரு யுகம் இன்னொரு யுகம், பகலும் ராத்திரியும் சேர்றதே அப்ப சந்தி காலம்னு ஒண்ணு சொல்றோம், சந்தியா காலம்னு சொல்றோமோ. அதுபோல அந்த சந்தியா காலத்துல அந்த சூரியனாகப்பட்டவன் மறைஞ்சா விட்டு கூட கொஞ்ச நாள் வெளிச்சம் இருக்கும். சூரியனாகப்பட்டவன் மறைஞ்சா விட்டு கூட கொஞ்ச நாள் வெளிச்சம் இருக்கும். அத போல சந்தியா காலம் துவாபர யுகத்துக்கும் சந்தி காலமாகப்பட்டது கலியுகத்துக்கும் ஒரு 4000 வருஷங்கள் சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லிருக்கு. அந்த 4000 வருஷங்கள் அது சந்தி காலமானதுனால எப்படி அந்த சூரியன் அஸ்தமிச்சா விட்டும் வெளிச்சம் தெரியுதோ, அப்படியே நாம கை ரேகையோ இல்ல புஸ்தகங்கள்லாம் பார்த்தா கூட கொஞ்சம் படிக்க முடியுமோ, அத போல துவாபர யுகம் வரையில் இருந்ததானே 3 யுகத்துக்கும் ஒரு தர்மம், கலியுகத்துக்கு ஒரு தனி தர்மம். 3 யுகத்திலையும் தர்மம் வித்தியாசப்படும், இருந்தாலும் 3 யுகத்துக்கு ஒரு விதமான தர்மம் எல்லாம் ஒத்து இருக்கும். கலியுகத்துல வரைச்சே தர்மங்கள் தர்மானுஷ்டானம் ரொம்ப மாறும். அந்த 3 யுகத்துல இருக்கிற சில தர்மங்கள்லாம் கலியுகத்துல அனுஷ்டிக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்றது. அதனால அப்படிப்பட்டதான துவாபர யுகத்தினுடைய சந்தி காலம், கலியுகத்தினுடைய சந்தி காலம், கலியுகம் ஆரம்பிச்சாவுக்கு 4000 வருஷமானதுனால அதுவரையில் பூர்வ யுகத்தினுடைய அந்த பக்தி யோகம், பெருமாளை அடையறதுக்கு சக்தாதிகாரிகளா இருக்கவா பக்தி யோகம் தான் பண்ணணும். அசக்தாதிகாரிகளா இருக்கிறவா எப்போ வேணாலும் சரணாகதி பண்ணலாம். அது எந்த யுகத்திலையும் கால விளம்பரத்தை பொறுக்கல என்ன கூட அவா பண்ணலாம். ஆனா யுக தர்மம் பிரதானமா என்னன்னா, அதெல்லாம் இது கலியுகத்துல இதுவே பண்ண முடியாது. பக்தி யோகமே பண்றது அரிது. காரணம், காலமே சரியில்லாத காலம். பத்தி முதலாமவற்றில் பதி எனக்கு கூடாமல் பக்தி யோகம்லாம் பண்றதுக்கு, அதனுடைய அங்கமான வர்ணாசிரம தர்மங்கள்லாம் அனுஷ்டிக்கிறதுக்கு பத்தி முதலாமவற்றில் பதி எனக்கு கூடாமல். பதி அப்படின்னு சொன்னா ஸ்தானம் எனக்கு கூடாமல். அதாவது பதின்னா ஸ்தானம்னா இருப்பிடமாக கூடிய சுத்தமான இடமே இப்ப கிடையாது. எல்லா இடத்துலையும் மேட்ச புயிஷ்டமாகும். அதுக்கப்புறம் எங்கேயுமே ஒரு சுத்தமான பிரதேசமே எந்த காட்டுக்கு போனா கூட இருக்காது. அப்படி இருக்கக்கூடியதான் பதி எனக்கு. அது தவிர பதி எனக்குன்னா ஸ்தானம், ஸ்தானம்னா அதிகாரம் எனக்கு இல்லாதனாலே, அதாவது அப்படிப்பட்டதான ஞானானுஷ்டானங்கள்லாம் இல்லாதனாலே, இடம் இல்லாதனாலே அப்படின்னு எல்லாத்தையும் அது குறிக்கும். அதனால கர்மங்கள்லாம் பண்ணணும்னு சொன்னா சுத்த ஜலம் வேணும், சுத்த இடம் வேணும். இந்த மாதிரி பொல்யூஷன் நாய்ஸ்லாம் வருதே, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. கண்டதும் காதுல பட்டுண்டு கேட்டுண்டு, கண்ட வாசனைகளில் முகந்துண்டு, கண்டதை சாப்பிடலைன்னா கூட அந்த கண்ட வாசனைகள் நமக்கு வருது, அதை நுகர்றோம். கண்ட சப்தங்கள்லாம் வருது, அதை காதால அதை விரும்பி கேட்கிறோமோ இல்லையோ அது காதால கேட்கப்படுறது. இப்படிலாம் இருந்தா நாம அந்த பூர்ணமான பக்தி யோகத்தை களங்கம் இல்லாத மனசால தியானம் பண்ணணும்னு சொல்றது முடியாதானதுனால அது கலிய காலத்துக்கு வர்க்கம். அதனால அந்த சந்தி காலம் வரையில் அந்த பக்தி யோகம் நடையாடும்.
அதனாலதான் நாதமுனிகள்லாம் கூட பக்தி யோகம் பண்ணவர். அதுக்கப்புறம் நம்மாழ்வார் யோக தசையில, அதான் அந்த நாதமுனிகளுக்கு நம்மாழ்வார் யோக தசையிலே உபதேசங்கள்லாம் பண்ணார். முன்னமே சொன்னோம், இந்த திவ்ய பிரபந்தத்தை நாதமுனிகள் குழலில் மலிய சொன்ன 1010 மழை தீர வல்லார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 1000 பாட்டும் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு அதை ஓதினவாழ்கிட்ட கேட்க தெரியாதுன்னு சொல்ல, கடைசியாக ஆழ்வார் திருநகரிக்கே சென்று விசாரித்ததுல அந்த 10 பாட்டும் தெரியாது, கணினி சிறுத்தாம்பு தான் தெரியும் எங்களுக்கு. அதனால அந்த கணினி சிறுத்தாம்பு 12000 தடவை திருப்புலி ஆழ்வார் அடியில ஓதினாக்கா, ஜபம் பண்ணாக்கா நம்மாழ்வார் பிரத்யக்ஷமாவார் அப்படின்றது தெரியும்னு அவர்கள் சொல்ல, அந்த கண்ணினின் சிறுத்தாம்பே அந்த மதுரகவிகளுடைய குலத்திலேருந்து அதை பெற்று அதுக்கப்புறம் அவர் 12000 தடவை உரு போட்டு நம்மாழ்வார் சாட்சா்காரமானார். நம்மாழ்வார் யோக தசையில எல்லா பிரபந்தங்களையும், மறைஞ்சிருந்த எல்லா பிரபந்தங்களையும் இவருக்கு உபதேசம் பண்ணார் அப்படின்னா சொன்னமே, அதே மாதிரி பண்ணி இந்த துவயாதிகள் நாமும் அவருக்கு எல்லாத்தையும் உபதேசம் பண்ணதுனால நம்மாழ்வார் ஆச்சாரியரானார். அது தொடக்கமாக தான் நாதமுனிகள் பிரபத்தி யோகத்தை எல்லாருக்கும் உபதேசம் பண்ணார். அதாவது உய்யக்கொண்டாருக்கு உபதேசம் பண்ணார். பக்தி யோகத்தை குருகை காவல பண்ற சிஷ்யருக்கு உபதேசம் பண்ணார். இந்த உய்யக்கொண்டாருக்கு பிரபத்தி யோகத்தை உபதேசம் பண்ணி தகுந்த சமயத்துல நம்முடைய பேரனாரா இருக்கக்கூடிய ஆளவந்தாருக்கு உபதேசம் பண்ணி அப்படின்னு சொன்னார். அந்த ஆளவந்தாருக்கு உபதேசம் பண்றது போது உய்யக்கொண்டாருக்கு தகுந்த அந்த உய்யக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி, அவருடைய சிஷ்யரா இருக்கக்கூடிய மணக்கால் நம்பிக்கிட்ட இது நீர் தகுந்த காலத்துல ஆளவந்தாருக்கு உபதேசம் பண்ணும், இது ஆச்சாரிய நியமனம்னு சொன்னார். குருகை காவலப்பனுக்கு பக்தி யோகத்தை யோக ரகசியத்தை உபதேசம் பண்ணார். அந்த யோக ரகசியமாகப்பட்டது ஆளவந்தார் குருகை காவலத்துல ஒரு சமயம் போனார். போன போது குருகை காவலப்பன் யோகத்துல தியானத்துல இருந்த போது இவர் தியானத்துக்கு விச்சித்தி இடைஞ்சல் இல்லாதபடிக்கு குருகை காவலப்பன் பின்னால நின்றிருந்தார். குருகை காவலப்பன் தியானம் பண்ற போது குருகை காவலப்பன் எதிர்க்க கண்ணன் எம்பெருமான் சேவை சாதித்திருந்தார். இவர் பின்பக்கமாக இருந்த போது பின்பக்கம் அப்படி இப்படி நகர்ந்து போகட்டு அந்த கண்ணன் எம்பெருமான் இவரை பார்க்கறதுக்காக, அதாவது ஆளவந்தாரை பார்க்கறதுக்காக அப்படி இப்படி அசைஞ்சதுனால நம்முடைய தியான விஷயமா இருக்கக்கூடிய கண்ணன் எம்பெருமான் நம்முடைய தியானத்துல நிலை பெறாம அப்படி இப்படி அசையறான்னு சொன்னா, நமக்கு பின்னால யாரோ சொட்டை குலத்தவர், அதாவது ஆளவந்தாருடைய திருக்குலத்தார் யாருன்னா வந்தாதான் அந்த கண்ணன் பெருமான் அவர்களிடத்துல ஈடுபட்டு அப்படி பண்ணுவன் அப்படின்னு சொட்டை குலத்தார் உளரோன்னு கேட்டா அடியேன்னு அதுக்கப்புறம் இவர் போய் சேவித்தார். அந்த யோக ரகசியத்தை தன்னுடைய கடைசி காலத்துல, அதாவது நிர்யாணம் மரண காலம் திருநாட்டுக்கு எழுந்தருள்ற சமயத்துல நீ வா உனக்கு உபதேசம் பண்றேன் ஒரு தை பௌர்ணமியிலேன்னு சொன்னார். ஆனா அந்த நாள்ல அவர் அங்க எழுந்தருள முடியாம போயிடுச்சு. யாருக்கு? ஆளவந்தாருக்கு. அப்போ திருவனந்தபுரத்துல பெருமாளை சேவிச்சுட்டுக்கிட்டே தான் அச்சோ அவர் சொன்ன நாள் இன்னைக்காச்சே, நாம் இனிமே போக முடியாது, நாள்களும் நாம் உமக்கு அறிய சொன்ன நாள்களும் நனியமான அப்படின்னு அந்த பாசுரத்தை அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு, அடே குருகை காவலப்பன் யோக ரகசியத்தை நீ என்னிடத்துலேருந்து அதிகரிக்கலாம், இந்த நாள்ல வா, என்னுடைய வியோகம் ஆத்ம வியோகத்தின் போது நீ வந்தேனா உபதேசம் பண்றேன்னு சொன்னாரு அபிஜித் முகூர்த்தத்துல. இனிமே நாம எங்க போறோம்னு அது பண்ண. அதனால அந்த சந்தி காலம் முடிஞ்ச உடனே நாதமுனிகளுடைய இது குருகை காவலப்பன் அத்தோட அந்த யோக ரகசியம் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ நாதமுனிகள் பக்தி யோகம் பண்ணார்னு சொன்னோம். இப்போ நாதமுனிகள் நம்மாழ்வாரிடத்திலிருந்து பிரபத்தி யோகத்தை உபதேசம் பண்ணார் நம்மாழ்வார்னு சொன்னோம். இப்போ மோட்சத்துக்கு ஒரு உபாயம்தான் அனுஷ்டிக்கலாம், 2 தடவை ஒரே உபாயத்தையும் அனுஷ்டிக்க முடியாது. அப்படி இருந்துட்டு நாதமுனிகள் பக்தி யோகம் பண்ணார் பிரபத்தி யோகம் பண்ணார் அப்படின்னு இப்போ 2 வரா மாதிரி இருக்குது இல்லையா? அதுல சம்சயம் வருது. அந்த சம்சயத்தையும் கொஞ்சம் அடியறுக்கணும். அதாவது
தன்னுடைய திருத்தாப்பனார்கிட்டேருந்து ஈஸ்வர முனிவர்கிட்டேருந்து பக்தி யோகத்தை உபதேசம் பெற்று தான் பக்தி யோகம் பண்ணாலும், அதே போல புதுகை காவலப்பனுக்கு பக்தி யோகத்தை உபதேசம் பண்ணிருந்தனால நம்ம நாதமுனிகள் பக்தி யோக நிஷ்டர் அந்த சந்தி காலம் வரையில் இருந்ததுனால. ஆனா பக்தி யோகம் பண்றவா பிரபத்தி யோகம் பண்ணலாமா திருப்பி அப்படின்னு சொன்னா, அதாவது பக்தி யோகம் முன்னமே இங்க சொல்லியிருக்கேன். பக்தி யோகமாகப்பட்டது பிராரப்த கர்மம் எவ்வளவு நாள் இருக்கோ, எவ்வளவு ஜன்மங்கள் இருக்கோ அந்த ஜன்மம் கழிச்சு தான் அத்தனை ஜன்மமும் கொடுத்துட்டு தான் அப்புறம் மோட்சத்துக்கு போக வைக்கும். சஞ்சித பாபங்கள்லாம் போயிடும். ஆனா பிராரப்த கர்மம் எவ்வளவு ஜன்மாக்கள் இன்னும் எடுக்கணுமோ அதை எடுத்துட்டு தான் மோட்சத்தை கொடுக்கும். ஆனா பிரபத்தியாகப்பட்டது கேட்ட போது கொடுக்குமானதுனால மோட்சத்தை ஏத தேகாவசானேன்னு கேட்கிறோம். அதனால இப்போ ஒரு பலனை குறிச்சுத்தான் இப்போ பக்தி யோகம் மோட்சார்த்தம் அவர் பண்ணி அந்த பலனை குறிச்சே மறுபடியும் பிரபத்தி யோகம் பண்ணக்கூடாது. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா, இதுல இருந்து அந்த பக்தி யோகம் மோட்சார்த்தத்துக்காக பண்ணி இருந்தாலும் பிரபத்தி யோகமாகப்பட்டது கால விளம்பம், அதாவது இனிமே நமக்கு கால விளம்பம் இல்லை அப்படின்றதுனால அந்த பக்தி யோகத்தை பிரபத்தி பண்ணி இது பண்ணலாம். பிரபத்தியை அவர் தெரிஞ்சின்றதுனாலே பிரபத்தி அனுஷ்டிக்கணும்னு இல்லை, அதாவது அவதார ரகசிய சிந்தனம்னு இருக்குது. அந்த சிந்தனத்தை சேர்த்து பண்ணாலும் இப்படி பண்ணலாம். அந்த கால விளம்பத்துக்காக பிரபத்தி யோகம் பண்ணலாம். ஒரே பலனை குறித்து தான் பண்ண முடியாது தவிர விளம்பாட்சமத்துக்காக பண்ணலாம். அதனால நாதமுனிகள் அந்த பக்தி யோக நிஷ்டராக இருந்ததுனால விரோதம் இல்லை. அப்படியாகப்பட்ட அதில் தான் திருவாய்மொழி தான் கீழையகத்தாழ்வார் மேலையகத்தாழ்வார் கொடுத்து தாளம் வழங்கி தமிழ் மறை இசை தந்த வள்ளல் அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த நாதமுனிகளுக்கு என்ன ஸ்லோகம் அப்படின்னு சொன்னா, நாதேன முன்னாதேன பவேயம் நாதவானகம் யஸ்ய நைகமிகம் தத்துவம் அஸ்தாமலகதாங்கதம். அதாவது நம்மாழ்வாருடைய திவ்ய பிரபந்தம் ஸ்ரீசூக்தியாகப்பட்டது வேதங்களுடைய பிரச்சாரத்தை சுலபமா பண்ணத்தினால அந்த வேதங்களுக்கு இளைப்பாறக்கூடியதா இருந்தது. இந்த இடத்துல அந்த வேதங்கள் நம்மாழ்வாருடைய ஸ்ரீசூக்திய திவ்ய பிரபந்தங்களை 4000 திவ்ய பிரபந்தங்களை நம்மாழ்வார் யோக தசையில நாதமுனிகளுக்கு சாட்சா்காரம் ஆகி உபதேசம் பண்ணத்தினால செய்ய தமிழ் மாலைகள் நாம் தெளிய ஓதி தெளியாத மறைவிலங்குமே அப்படின்ற ரீதியில, அதாவது வேதங்களுடைய அர்த்தங்களை இந்த பிரபந்தங்களை தெளிய ஓதினத்தினால தெளியாத இருக்கக்கூடிய மரணங்கள் இப்படியா அப்படியான சந்தேகத்தை கொடுக்கறதே நானாவா அனந்தமா இருக்கக்கூடிய அது இங்க ஒண்ணு அங்க சொல்லின்னு இருக்க அந்த தெளியாத மரநிலங்களை தெளிவிக்கிறது இந்த திவ்ய பிரபந்தம் செய்ய தமிழ் மாலைகளினுடைய தெளிய ஓதினத்தினாலே அப்படின்னு சுவாமி தேசிகனே சாட்சிருக்கிறதுனால, அதுபோல இந்த வேதங்கள் நைகமிகம் இருக்க அந்த வேதங்களுடைய தத்துவம் உண்மை பொருள், அந்த உண்மை பொருள்ல இந்த திருவாய்மொழியை நாதமுனிகளுக்கு நம்மாழ்வார் ஓதினத்தினால ஓதுவித்தத்தினால அஸ்த ஆமலகதாங்கதம், அதாவது உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல, உள்ளங்கையில ஒரு நெல்லிக்கனி வச்சிருந்தா அதுக்கு ஏதாவது கிளாஸ் அதாவது பூத கண்ணாடி வேணுமா, அதை ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்றதுக்கு வேண்டாம், இது என்ன இருக்குது கையிலன்னு பார்க்கறதுக்கு வேண்டாம். அதை போல உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியான தன்மை வேதங்களுடைய உண்மை பொருள்லாம் நாதமுனிகளுக்கு ஆச்சுது. அதான் நாதேன முனிநாதேன பவேயம் நாதவானகம் யஸ்ய நைகமிகம் தத்துவம் அஸ்தாமலகதாங்கதம். எவருக்கு நைகமிகம் தத்துவம் வேதங்களினுடைய பொருள்கள் எல்லாம் உண்மை பொருள்கள் எல்லாம் அஸ்தாமலகதாம், அதாவது உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியான தன்மையை கதம் அடைந்ததோ,
அப்படிப்பட்ட தேன அந்த நாதேன முனினா நாதமுனி அப்படின்னு பேர் இருக்கு, நாதர் அப்படின்ற பேர் இருக்கு. அந்த நாதமுனினாலே நாதவானகம் பவேயம், அதாவது அந்த நாதமுனிகள்னாலே நாதவானகம். நாதவான்னா என்ன அர்த்தம்? தலைவரை உடையவனாக நான் ஆனேன் அப்படின்னு அர்த்தம். நான் பவேயம் ஆவேன் அர்த்தம். அதனால நாதமுனிகள் எப்படி ஒரு தலைவனை நாம பெற்றுட்டாக்கா, தலைவன் வழியே தொண்டன் போனான்னா இவனுக்கு ஒரு விசாரமும் இல்லை. தலைவன் எந்த வழியில போகணும், எந்த மார்க்கத்துல இது பண்ணா இந்த நாட்டெல்லாம் காக்கப்படும் அப்படின்றது எல்லாம் தொண்டன் அவன் சொன்ன வழியில போயிட்டான்னா இவனுக்கு எந்த விதமான நிர்பரோ நிர்பயோஸ்மின்னு விசாரம் இல்லாத இவனுடைய வாழ்க்கையை நடத்தலாம், நல்வாழ்க்கையை. அதனால இப்படி வேதங்களினுடைய தத்துவங்கள்லாம் இந்த திவ்ய பிரபந்த உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியா அடைந்திருக்கிற நாதமுனிகள் எனக்கு தலைவரானா விட்டு அந்த தலைவரை நான் பெற்றுட்டேன் அப்படின்னு சொல்றேன். தலைவரை பெற்றுட்டேன்னா என்ன அர்த்தம்? அதுக்கப்புறம் தொண்டன் விசாரமே பட வேண்டாம். நாம சரியான தலைவர் ஆச்சாரியன் இல்லைன்னாதான் அந்த ஆச்சாரியனை அடையிற வரையில் தான் நமக்கு எல்லா கஷ்டமும். ஆச்சாரியனை அடைஞ்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் எந்த விதமான ஒரு விசாரமோ எதுவுமே நமக்கு கிடையாது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினால சொல்லுகிறேன். அதனால நாதமுனிகளாகப்பட்டவர் இந்த திவ்ய பிரபந்தங்கள்லாம் பெற்று இந்த லோகத்துக்கு இந்த பிரபத்தி மார்க்கத்தை உபதேசம் பண்றதுக்கு ஆரம்பித்தார். அதனால தான் சுவாமி தேசிகன் நாதோபக்ஞம் பிரவருத்தம் அப்படின்னு இந்த சம்பிரதாயம் நாதமுனிகள்லேருந்து தொடங்கப்பட்டது. அதாவது பிரச்சாரத்துக்கு அப்படின்னு சாச்சார். பகுவிருபதிதை யாமுனேய பிரபந்தைன்னு அதுக்கப்புறம் நல்லா பலபடியா கிளர்ந்தெழுந்தது யாமுனாச்சாரியனுடைய பிரபந்தங்கள்னாலே. பிராத்தம் சமயத்தி, ஆனால் யதீந்திரனுடைய நன்றாக வளர்க்கப்பட்டது அப்படின்னு காக்கப்பட்டது சாய்க்கிறார். அதனால இந்த 4வது ஆச்சாரியராக இருக்கக்கூடிய நாதமுனிகள் நமக்கு தலைவராக, நாதமுனியை தலைவராக அடைந்தவராக ஆரோம் அப்படின்றது. அதனால அவருடைய வழி என்ன? வேதத்தினுடைய உள்பொருள்கள் எல்லாம் அவருக்கு உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல இருக்கிறதுனால நாம அவர் பின்னாலேயே சுலபமா நன்மார்க்கத்திலே செல்லலாம்ன்றதுடைய தாத்பரியம். அதனால ஷடரிபு ஸ்ரீநாத பத்மேக்ஷணா. அதனால இந்த இடத்துல என்னன்னா ஸ்ரீநாத அப்படின்னு நாத சப்தத்திற்கு ஸ்ரீ சப்தமும் சேர்த்திருக்கிறார்கள். ஸ்ரீ சப்தம் எதுக்குன்னா அந்த மேன்மை பொறிந்தின தன்மை எங்க இருக்குதோ அங்கெல்லாம் ஸ்ரீ ஸ்ரீமத் அப்படின்னு போடுறோம். இந்த தனியல்ல எல்லாருக்கும் மேன்மை இருந்தா கூட இவருக்கு ஒரு அசாதாரணமான மேன்மை. அதனால அவளுடைய பேரை சொல்லச்சு இவருக்கு மாத்திரம் ஸ்ரீன்னு போட்டு. ஏன் ஸ்ரீன்னு போட்டுருக்குன்னு சொன்ன விசேஷம் என்ன அப்படின்னு சொன்ன, வேதார்த்தங்களை சுலபமாக தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய திவ்ய பிரபந்தத்தோட. அதனால உபய வேதாந்தம்ன்றது எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னா இவரிடத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு, அதாவது பிரச்சாரத்துக்கு எல்லாம். அதனால ஸ்ரீநாத. அதனால்தான் இந்த இடத்துல சுவாமி தேசிகன் இவருடைய இது பண்ணது எஸ்ய நைகமிகம் தத்துவம் அஸ்தாமலகதாம் கதம். அதனால வேதத்தினுடைய உண்மை பொருள்லாம் தத்துவங்கள்லாம் இவருக்கு உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியாக இந்த திருவாயுமொழி முகத்தினாலே தெரிஞ்சது. அதனால உபய வேதாந்த பிரவர்த்தகர் அப்படின்ற இந்த சம்பிரதாயமாகப்பட்டது நாதோபக்யம் பிரவருத்தம் அப்படின்னு சுவாமி தேசிகன் சாட்சி. அதனால அப்படிப்பட்ட நாதமுனியை நாம் தலைவராக அடைந்திருக்கிறோம். அதனால நமக்கு எந்த விதமான குறையும் இல்லை அப்படின்றது அர்த்தம். அதனால்தான் நமக்கார் நிகர் நானிலத்தே அப்படின்னு சுவாமி தேசிகன் சாட்சி. இப்படி தலைவரை நாம நல்ல தலைவரை அடைஞ்சுட்டதுனால, அதாவது தாளம் வழங்கி தமிழ்மறை இன்னிசை தந்தவள்ளல் மூலும் தவநெறி மூட்டிய நாதமுனிகளே. இந்த மூலும் தவநெறியா இருக்கக்கூடிய பிரபத்தி மார்க்கத்தை மூட்டிய நாதமுனிகளை நாளும் தொழுதெழுவோம். அப்படி தொழுதெழுவோம்னா அப்படி தொழக்கூடிய நமக்கு ஆர் நிகர் நானிலத்தே. அதனால இப்படி உயர்ந்த தலைமையை பெற்றிருக்கிறோம். நாதேன முனிநாதேன பவேயம் நாதவானகம்
யஸ்ய நைகமிகம் தத்துவம் அஸ்தாமலகதாங்கதம். அதுக்கு மேலே நாதமுனிகளுடைய சிஷ்யர், அதாவது முன்னமே சொன்னோம், பக்தி யோகத்தை உபதேசம், யோக ரகசியத்தை உபதேசம் பண்ணது குருவைக்காவல பண்ற சிஷ்யரிடத்துல, இந்த பிரபத்தி யோகத்தை உபதேசம் பண்ணது உய்ய கொண்டார் இடத்துல. அதனாலதான் இந்த தமிழ் பாசுரமா இருக்கக்கூடிய அந்த தனியன்றிருக்க ஸ்லோகம் என்னது பாசுரம், என் உயிர் தந்தளித்தவரை சரணம் புக்கு யானிடவே அவர் குருக்கள் நிறைவணங்கி பின்னருளால் பெரும்பூதூர் வந்தவள்ளல் பெரிய நம்பி ஆள வந்தார் மணக்கால் நம்பி அப்படின்னு சொன்னாரல்ல. அதுக்கு மேல உய்ய கொண்டார்னு சொல்லணும். அது சொல்லாம நன்னெறியை அவர் குறைத்த உய்ய கொண்டார் நாதமுனி சடகோபன் சேனநாதன் இன்னமுத திருமகள் என்று இவர் முன்னிட்டு எம்பெருமான் திருவள்ளுவன் சொன்னார். அதனால உய்ய கொண்டாருக்கு சொல்லச்சே நன்னெறியை அவர் குறைத்த உய்ய கொண்டார். அதாவது நம்மெல்லாம் உய்ய கொள்றதுக்காக நெறின்றது பக்தியோ, நன்னெறின்றது பிரபத்தியோ. அந்த நன்னெறியை மணக்கால் நம்பிக்கு உபதேசித்தார். நன்னெறியை அவர் குறைத்த உய்ய கொண்டார், மணக்கால் நம்பிக்கு உரைத்த உய்ய கொண்டார். அதனால அங்க ஒரு விசேஷனம் போட்டுருங்க. அந்தந்த இடத்துல இந்த எண்ணுயிர் தந்தளித்து ஒரு 2 தடவை 3 தடவை ஒவ்வொரு காரணத்துக்காக நம்ம சேவிக்கிறோம். அதனால ஒவ்வொரு தடவை சொல்லச்சே அந்த எண்ணுயிர் தந்தளித்தது தான் நமக்கு பாசுரம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டா இந்த விசேஷாம்சம் புரியாது. அதனால ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி. இப்ப கொஞ்ச நாள் முன்ன அனுசந்தானம் பண்ணது பெருமானாகப்பட்டவன் எம்பெருமானாரா எப்படின்னா இந்திரா சகசரம் நாராயணம் அப்படின்றதுக்காக அந்த இடத்துல இந்த பாசுரத்தை சொன்னோம். இப்ப சொல்றது எதுக்காகன்னா உய்ய கொண்டார்னு சாமான்யமா சொல்லாம, பொதுவிலே சொல்லாம நன்னெறியை அவர் குறைத்த உய்ய கொண்டார். அதனால நாதமுனிகள் 2த்தையும் உபதேசம் பண்ணார். குருகை காவலப்பனுக்கு ஒன்று உபதேசம் பண்ணார், உய்ய கொண்டாருக்கு ஒரு உபதேசம் பண்ணார். ஆனா அப்போ நன்னெறியை உய்ய உரைத்த நாதமுனிகள்னு சொல்ல முடியாது. நன்னெறியை முதல்ல தனிப்பட்ட முறையில் அவர் 2த்தையும் உபதேசம் பண்ணிட்டார். ஆனால் இவர் தான் அந்த நன்னெறியை தனியே உபதேசம், வேற ஒரு உபதேசமே பண்ணலை. பக்தி யோகங்கள்லாம் இவர் உபதேசம் பண்ணலை. அதனால இந்த இடத்துல நன்னெறியை அவர் குறை, அதாவது இந்த ஆழத்தினுடைய அதுதான் புரிஞ்சுக்கணும். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பெருமாளை சொல்லச்சே பிராட்டி முதலாச்சாரியன், ஆனா பிராட்டியோட கூட இருக்கக்கூடிய முதலாச்சாரியன். பிராட்டி நமக்கு புருஷகாரம்லாம் பண்ணச்சு ஒவ்வொரு மணியினுடைய ஒவ்வொரு தனித்தன்மை. பிராட்டி நம்ம புருஷகாரங்கள்லாம் பண்றதுனால பெருமாளோட இருந்தாலும் தனியை ஒருபடி ஏற்றமா 2வது ஆச்சாரியனா இருக்கு. சேன முதல்வர் எல்லாத்தையும் பெருமாளுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் நிர்வாக காரியங்கள் மொத்தத்தையும் அவரே பண்றதுனால அப்படி இருந்து அவர் ஒரு பெருமை பெறார். நம்மாழ்வார் 3 விதத்தினாலையும் நம்ம அருளக்கூடியவராக இருந்து அப்படி ஒரு நாதமுனிகள் இந்த உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியா தெரிஞ்சுட்டு வேத மார்க்கத்தை இப்படி நமக்கு உபதேசம் பண்ண ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விசேஷணங்கள் அசாதாரணமா இருக்கு. அதான் ஒரு உயர்ந்ததான ஆரம்னு சொன்ன ஒவ்வொரு மணிக்கும் ஒவ்வொரு பெருமை, தனித்தனி பெருமை இருக்கு. அதை போல இந்த உய்ய கொண்டார் அப்படின்னு ஆச்சாரியன் இருக்காரு. இவருக்கு என்ன இந்த இதுல என்ன புண்டரீகாட்சர் அப்படின்னு பேரு. ஸ்ரீநாத பத்மேக்ஷனான், பத்மம்னா புண்டரீகம், தீக்ஷணம்னா அதான் அந்த கண்ண உடையவன். அதனால புண்டரீகாட்சர் இவருக்கு திருநாமம். உய்ய கொண்டார்னு தமிழ்ல விவகாரம். உய்ய கொண்டார் அப்படின்னு சொன்னா நாதமுனியுடைய தேவிகளே அவருடைய பிறந்தகத்துக்கு அனுப்பச்சே உய்ய கொண்டார துணையா சிஷ்யரை துணையா அனுப்பிச்சு வச்சார் நாதமுனிகள். அந்த ஸ்ரீமன் நாதமுனிகள் அனுப்பி வச்சு வைக்கச்சே இந்த உய்ய கொண்டாரனுடைய அதாவது பரிபவப்படுத்தினான்னு எண்ணக்கூடாது. இதுல அவளுடைய ஏற்றத்தை காண்பிக்கிறதுக்காக பெருமாள் ஒவ்வொரு விதமாக ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தை அங்கங்க கொடுக்குறார். அதனால உய்ய கொண்டாருக்கு அந்த அரவிந்த பாவைன்ற ஸ்ரீமன் நாதமுனியுடைய தேவிகளோட போன துணையா போன உய்ய கொண்டாருக்கு அந்த கிரகத்துல, அதாவது நாதமுனியுடைய சுசுர கிரகம் மாமனாருடைய கிரகத்துல அரவிந்த பாவையினுடைய பிறந்தகத்துல முற்றம்னு இருக்குதே,
முற்றம்னா இப்போ நமக்கெல்லாம் தெரியுமோ தெரியாதோ, கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் தெரியும். ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸ் உள்ளேயே இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த பெரிய வீட்டுலாம் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பங்களாஸ்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி உள்ள வச்சு சாதம் போடாம முற்றத்தில் வச்சு பழையதையும் போட்டார்கள். அதை இவர் தன்யோஸ்மின்னு சாப்பிட்டு வந்தார். சாதாரணமா பழையதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம். அதாவது பரியூஷிதமா இருக்கக்கூடிய இதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம். அப்படி இருக்கிட்டே இவர் சாப்பிட்டு வந்தார். அதாவது அத்தை இவருக்கு போட்டார், இவர் தன்யோஸ்மி அப்படின்னு. அதாவது என்னன்னா, நம்முடைய ஆச்சாரியனுடைய சொசுர கிரகம் நம்ம பத்னி ஆயிஷன்னு போயிருக்கோம். அந்த இடத்துல என்ன கொடுக்குறாளோ அந்த பாகவதாய், ஆச்சாரியனுடைய மாமனார் எப்படி இருப்பார், அவர் பரம பாகவதோத்தரமாக இருப்பார். அதனால அவர் என்ன கொடுக்குறாரோ அதுல முகம் சுழிக்காம, அதுல சாஸ்திரார்த்த சோத்தியங்கள்லாம் பண்ணாம, அந்த பாகவதால் இட்ட வழக்கா இருக்கணும். பேசுவார் அடியார்கள் எந்தம்ம விற்கவும் பெறுவார்களே அப்படின்னு வெறுமை சொல்லியிருந்தா போருமா? அவ எந்த ஸ்தானத்துல நம்ம நிற்க வைக்கிறாளோ அந்த ஸ்தானத்துல நான் பரமேகாந்தி பழைய சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னா சொல்லலாமா? கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு தனித்தன்மை அந்த பேசுவார் அடியார்கள், அப்படி பரம பாகவதரா நாதமுனிக்கே மாமனாரா இருக்கக்கூடிய அவர் ஒரு நமக்கு பழையது போடுறாருன்னா அதுவே மகத் பிரசாதம், மகான் பிரசாதான்னு அதையே சந்தோஷமா ஏற்றுக்கக்கூடிய தன்மையாளர். அதுதான் அப்படி அங்க சாப்பிட்டு வந்தார். அதுக்கப்புறம் நாதமுனிகள் வந்த உடனே நாதமுனிகள் விசாரித்த போது அது சொன்னார், நீர் நம்ம உய்ய கொண்டார் அப்படின்னு நாதமுனிகள் அருளினார். அதாவது மாமனாராத்துல போய் அவா சொன்ன நடத்தினபடிக்கு நடந்துட்டு வந்தாரும் இல்ல, மாறுதலா எதுவும் சொல்லி பண்ணாம. அதனால இப்படி சாஸ்திரார்த்தத்தையும் நடத்தினவர். பேசுவார் அடியார்கள் எந்தம்ம விற்கவும் பெறுவார்களே அப்படின்றது. அதனால நீர் உய்ய கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லி நம்மை உய்ய கொண்டவர் அப்படின்னு நாதமுனிகள் சொன்னாங்க. இவருக்கு ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்னா, நமஸ்யாம் அரவிந்தாட்சம் நாதபாவே வியவஸ்திதம் சுத்தசத்வமயம் சௌரே அவதாரமிவாபரம். இவருக்கு நாதபாவே, இவர் நாதமுனிகளுடைய பாவம் இருக்குதே, அந்த கருத்து என்ன கருத்து? இந்த சரணாகதி மார்க்கமான கருத்து இருக்குதே, அந்த சரணாகதி மார்க்கமான கருத்துல வியவஸ்திதம் நிலை பெற்றவராக உறுதியுடையவராக இருந்தார். அதாவது இந்த சரணாகதி மார்க்கமே கலிகாலத்திலே மோட்சத்தை தரவல்லது அப்படின்னு இருக்கக்கூடியதானே இந்த உய்யக்கொண்டாருடைய தனியனுடைய விஷயத்தை புண்டரீகாட்சர் அப்படின்னு சொல்றவர்கிட்ட நாளைய தினத்துல சந்திச்சு நாம பண்ணுவோம். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹ. வாதித்விபசிரோபங்க பஞ்சானன பராக்கிரம ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்ய ஸ்ரீரம் விஜயதாம் புவி ஸ்ரீராமானுஜ சித்தாந்த நிர்தாரண துரந்தரः ஆதிவன்ஷடகோபாகேதீந்திரோ ஜயதாத்புவி ஆதிவன்ஷடகோபாதீன்யதிவர்யான் பஜே நிஷம் ஸ்ரீரங்கபூர்வஷடஜித்யதீశాன பதாஸ்ரயம் ஸ்ரீவத்சவம்சதிலகம் வந்தே ஸ்ரீகிருஷ்ணதேசிகம். முடிஞ்சதுன்னா இன்னைக்கு சுதந்திர பிரபத்தியை பத்தி எங்களுக்கு கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லலாம். ரெண்டாவது கொஸ்டினும் இன்னொரு இது அடுத்த இதுக்கு உபயோகப்படுத்திக்கலாம் சமயத்துக்கு. பக்தி யோகத்துல சரணாகதியும் ஒரு அங்கமா இருக்கக்கூடும்னு சொல்றாளே, அதுவும் இது ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் தான். சரி, அதாவது கேட்கறவாளுக்கெல்லாம் டைம் இருந்தா நான் சொல்றேன், எனக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபம் இல்லை. அதாவது சொல்றேன், அதாவது எப்படின்னா நீங்க இல்ல சில பேர் அடுத்த காரிய விசேஷத்துக்காக இந்த லைன்ல இருந்து பின்வாங்கி போனா கூட நாளைக்கு அதை கேட்டுக்கலாம் வாழலாம். அதனால இதை நான் பூர்ணமாவே இன்னைக்கு சொல்லிடுறேன். அதாவது அதை வெப்சைட்ல போட்டுறதுனால அது அவளுக்கு கேட்டுக்கிறதுக்கு முடியும். அதனால பூர்ணமாவே சொல்லிடுறேன். அதாவது ஒண்ணுதான், இது கொஞ்சம் சுலபம்னு சொன்னா சுலபம், கடினம்னு சொன்னா கடினம். கூடுமானவரை எளிமையா சொல்றேன். ஒரே ஒரு உபாயம்தான், வேதமும் வேற உபாயம் இல்லை, ஒரே மார்க்கம்தான் சொல்லியிருக்கு. சுவாமி தேசிகன் ஒரு இடத்துல சாய்க்கிறார்,
ரகசியத்தை சாரத்துல அதாவது ஸ்வதந்திர எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லச்சு பக்தி யோக நிஷ்டன் பிரபத்தி யோக நிஷ்டன் அப்படின்னு பிரிக்கல. எப்படி சொல்றார் அந்த அதிகாரிகளை சொல்லச்சே அப்படின்னு சொன்னா உபாயங்கள் எப்படி இருக்குது? ஸ்வதந்திராங்க பிரபத்தியாம் பிரபன்னாவத்ர தாவுபௌ பலசாதன பக்தியாம் பக்தாவபிச்ச தர்சிதௌ அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் சாய்க்கிறேன். அதாவது ஸ்வதந்திர அங்க பிரபத்தியாம் ஸ்வதந்திர பிரபத்தியாயும் அங்க பிரபத்தியாயும் இருக்கிறதுனால பிரபன்னா அத்ர தாவுபம் அந்த இடத்துல இங்க ரெண்டு பேரையுமே பிரபன்னர்கள்னு சொல்லப்படுகிறது, அறியப்படுறது. பல சாதன பக்தியாம் பல பக்தி சாதன பக்தி அப்படின்றதுனால பக்தாவபிச்ச தர்சித்தோ இதுலயும் கேட்கலாம். ரெண்டு பேரையும் பார்க்கப்படுறது. அதாவது நாம சொல்றோமே நம்முடைய இதுக்கு வருவோம். அதாவது நம்முடைய இதுன்னா சாதாரண பொதுவா சொல்ற வழக்குக்கு பக்தி யோக நிஷ்டன்னு சொல்றானே அந்த பக்தி யோக நிஷ்டனும் பிரபன்னந்தான், அவனும் பக்தன்தான். பிரபத்தி யோக நிஷ்டன் நாம சரணாகதி பண்றோமே நாமும் பிரபன்னந்தான், நாமும் பக்தன்தான். ரெண்டு பேருக்குமே இந்த ரெண்டு பேரும் உண்டு. இதுல இருந்து என்னன்னா அதாவது ஸ்வதந்திர பிரபத்தி பண்றவன் பல பக்திய பெறான், அதாவது பக்திய பலமா பெறான். அங்க பிரபத்தி பண்றவன் பக்திய அனுஷ்டிக்கிறான். இப்போ ஒவ்வொன்னா சொல்லுவோம். என்ன ஸ்வதந்திர பிரபத்தின்னா இந்த பிரபத்தியாகப்பட்டது மோட்சத்துக்கு எம்பெருமான, அதாவது அதுக்கு முன்ன ஒண்ணு தெரிஞ்சுப்போம். சித்தோபாயம் சாத்தியோபாயம். உபாயம் இருக்குதே உபாயம் இருக்குதே அந்த உபாயமாகப்பட்டது என்ன அப்படின்னு சொன்ன நாம அனுஷ்டிக்க கூடியது, அதாவது நம்மாலே சாதிக்கக்கூடியது சாத்தியோபாயம் சாத்திய உபாயம். ஆனா எம்பெருமான் தான் உபாயம், சித்த உபாயம். அவன் எப்பவுமே இருக்கான் சித்தமா உபாயமா. நமக்கு நாமோ இந்த சரணாகதியோ பக்தியோ அனுஷ்டிச்ச உடனே அவன் மோக்ஷயிஷ்யாமின்னு சங்கல்பிக்கிறான். அதனால இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா எது பலன் தருது அப்படின்னு சொன்னா சாதாரணமா யாகெல்லாம் பண்ணா கூட எந்த கர்மா பண்ணாலும் அந்த கர்மா நேர பலன் தராது. அந்த கர்மாவனால பிரீத்தனாகக்கூடிய தேவதா விசேஷம் தான் பலன் தரும். அதுதானே இப்போ சுதர்சனம் பண்றோம், ஏதோ ஒரு அரிஷ்டம் நீங்கிறதுக்காக ஒரு 4 மணி காலம் ஜபம் ஹோமம் ஏதோ பண்றா, அது அத்தோட போயிடுறது. அந்த சுதர்சனம்ன்றது அந்த சுதர்சனத்தை குறிச்சு ஜபமும் ஹோமமும் தர்ப்பணமும் ஏதோ பண்ணியிருக்கும். அதனால பிரீத்தனான பகவான் அந்த சுதர்சன பகவான் நமக்கு பலன் தரான். அத போல இந்த கர்மாக்களாகப்பட்டது நாம் செய்யக்கூடிய யோசிக்கக்கூடிய கர்மாவாகப்பட்டது அந்த கர்மாராத்தியனா இருக்கக்கூடிய அந்த தேவதா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீபதி ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய பிரீத்தியை சம்பாதிக்கிறது. அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய பிரீத்தியாகப்பட்டது நம்முடைய பாபங்கள் மொத்தத்தையும் தீயினில் தூஷாக்கி அவன் தான் கொடுக்குறான். அதனால சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா மோட்சத்தை கொடுக்கறது எம்பெருமானதுனால இந்த பிரபத்தியே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றான். அது கூடாது. ஆனா சாத்திய உபாயம் இல்லாம சித்த உபாயம் சங்கல்பிக்காது. அப்படி சங்கல்பிக்கணும்னா எல்லாருக்குமே அது சங்கல்பிச்சுடலாம். எல்லா ஜீவனும் தான் இருக்கா, பெருமாளும் தான் எப்பவும் இருக்கு. அதனால்தான் ஸ்ரீபாஷகாரர் தச வசீகரணம் தரணாகதிரேவா, அந்த வசீகரணம் அவனை வசீகரணம் பண்றது சரணாகதி மாத்திரமே அப்படின்னு சொல்லுங்க. அதனால இந்த சாத்திய உபாயமா இருக்கிறது ரெண்டு, ஒன்னு பக்தி ஒன்னு பிரபத்தி, ஒண்ணுதான். ஆனா நாம பொதுவுல சொல்லச்சே
அதை விவரிச்சு சொல்லச்சே பக்தி பிரபத்தின்னு சொல்றோம். இந்த பிரபத்தி விஷயத்தை முதல்ல எடுத்துப்போம், மோக்ஷார்த்தம் இல்ல பக்தி விஷயத்தை முதல்ல எடுத்துப்போம். அது அந்த பக்தின்றது என்ன, அதனுடைய தன்மை என்னன்னா, வர்ணாசிரம தர்மங்கள்லாம் செவ்வனே நடத்தி அதனால நமக்கு பாபங்கள்லாம் கழிஞ்சி பக்தி யோகத்தை ஆரம்பிச்சோம்னா, பக்தி யோகம்ன்றது என்னன்னா, உபனிஷத்துக்கள்ல இந்தந்த யோகத்து இந்தந்த பக்தி யோகத்துக்கு இந்தந்த உபாசனத்துக்கு இன்னென்ன மாதிரி ஆகாரம் பெறுவாள். அதாவது சொன்ன கையில வில்ல வச்சுருப்பான் அப்படின்னு சொல்றோம், கிருஷ்ணன்னா புல்லாங்குழல் வச்சுருப்பான் அப்படின்னு ஏதோ சொல்றோம், நவநீத கிருஷ்ணன்னா வெண்ணெய் வச்சுருப்பான்னு ஒரு உருவம் ஆகாரம் சொல்றோம். அத போல இன்னென்ன வித்யக்கு இன்னென்ன மாதிரி வேத்தியாகாரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியத மனசுல நாம உருவகப்படுத்திட்டு தியானம் பண்ணோம்னா அந்த பண்றவாள் அத மாதிரி பெருமாள் சேவை சாதிப்பான். அது எப்போ தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே சங்கல்பிச்ச உடனே சேவை வராது. பண்ணி 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 வந்தா ஒரு ஸ்கெட்ச், ஒரு மின்னல் மாதிரி அந்த உருவம் நமக்கு தோணும். அதுக்கப்புறம் அது 1 செகண்ட் 2 செகண்ட் 4 செகண்டுன்னு கொஞ்ச நாள் நிற்கும், அதுக்கப்புறம் மறைஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் எத்தனை நாள் நினைக்கிறோமோ அத்தனை நாளையும் பிரேக் இல்லாம இடைவெளி இல்லாம எப்போ வருதோ அந்த தர்சன சமானாகாரம், அப்பதான் அந்த பக்தி நிஷ்பத்தி ஆச்சின்னு அர்த்தம். அதாவது பக்தி யோகம் அவனுக்கு கை வந்தது, அந்த பக்தி யோகத்துல பாஸ் பண்ணான்னு அர்த்தம். அது பாஸ் பண்ண உடனே விட்டுட்டான்னாலும் போயிடுத்து, அதை ஆப்பிரயாணம் மரண பர்யந்தம் அனுஷ்டிக்கணும். இது பக்தி யோகத்தினுடைய தன்மை. அதுக்கப்புறம் அந்திம ஸ்மிருதியும் ஓணும். அதாவது இந்த சரீரம் விடுபடச்சே ஆத்மா இந்த சரீரத்திலேருந்து விடுபடப்படுத்தி தியானம் பண்ணணும். இப்படி இருக்கக்கூடியதுதான் அந்த பக்தி யோகம். அதாவது கிரமேண பெருமாள் அந்த தியானத்துல பெருமாள் தோன்றுவார். அந்த தோன்றது இன்னைக்கு 2 மணி காலம் உட்கார்ந்துட்டோம் அந்த அதுலயே. அதாவது அதுக்கு ஒரு உதாரணம், நீச்ச உதாரணம் சொன்னா எதுக்கும் சுலபமா புரியும். ஒரு ஷீட் ஆட்டம் ஒருத்தன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோ, ஊருக்கு போனோம், ஒரு 1/2 மணி இருக்குது, ஷீட் ஆட ஆரம்பிச்சானா சரி ஊருக்கு போறேன், நாளைக்கு தான் போனா போறதுன்னு அப்படியே அந்த ஆட்டத்தை மேல் மேல் ஆடிண்டே போறானோ அதையும் விட்டுட்டு, இல்ல அவன் அன்னபானத்துக்கு கூட இல்லாத அப்படியே தாகமா இருந்தா கூட அதெல்லாம் விட்டுட்டு அப்படியே தொடர்ச்சி ஆடுறானோ, அந்த மாதிரி எவ்வளவு நாள் தியானம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அவ்வளவு நாளையும் பிரேக் இல்லாம இருக்கும். ஆனா மாதிரி வரப்போதுதான் பக்தி நிஷ்பத்தி ஆச்சுன்னு அர்த்தம். அதையும் நாம நித்திய கர்மங்களோட கூட வந்து அந்த பக்தி யோகம் நித்தியம் பண்ணணும். அதாவது இந்த நித்திய கர்மாக்கள்லாம் பண்ணிட்டு நடுப்பட்ட காலத்துல பண்ணச்சே அது எவ்வளவு நாள் பண்றோமோ அவ்வளவு நாளையும் தொடர்ச்சியா அந்த இது வரணும். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டே வந்து மரண பர்யந்தம் பண்ணணும். இப்படி பண்ணக்கூடிய பக்தி யோகத்துக்கு நேரவே நம்மால அதுக்கு கர்ம வர்ணாசிரம தர்மம் மாத்திரம் இல்லை, நித்திய நைமித்திய கர்மா மாத்திரம் இல்லை, கர்மயோகங்களும் அந்த பாபங்கள்லாம் பூர்வகிருத்தமான பாபங்கள்லாம் போகணும். இந்த நித்திய நைமித்திய கர்மா அகனி அகனி பண்ற பாபத்தை தான் போக்கடிக்குமே தவிர பூர்வத்துல நாம வாலண்டியரா பண்ணிருக்குமே அந்த பாபத்தெல்லாம் போக்கடிக்காது நித்திய கர்மா. நித்திய கர்மாவில நம்ம மீறி பண்ணக்கூடிய தப்பு இருக்குது, அதாவது எதேச்சையா பண்ணக்கூடிய தப்புகள்லாம் இருக்குது, அதுதான் போகுமே தவிர நாம பிரயத்தனப்பட்டு வேணும்னே தப்புன்னு தெரிஞ்சுட்டு பண்ற பாப்பங்கள்லாம் நித்திய கர்மா போக்காது. நித்திய கர்மாவனால போக்கடிக்கிறது, அதாவது ராத்திரி ஸ்ததவலும் பது அகஸ்ததவலும் பதுலாம் சொல்றோமே, அதெல்லாம் எதெல்லாம் போகும்னா நாம அவசாத்து நம்முடைய வசமந்திக்கே பண்ணக்கூடிய பாபங்கள்லாம் போகும். நம்ம வேணும்னே ஒரு எறும்பு அடிச்சு கொள்றோம், கொசு மேல இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தட்டி அடிச்சு கொள்றோம் அப்படின்னு இருந்தா அதுக்கெல்லாம் போகாது. வேணும்னே நம்ம ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்றோம், வேணும்னே இன்னொருத்தரோட சேரக்கூடாதவரோட சேர்றோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் இது பண்ணாது, போக்கடிக்காது. அதனால கர்மயோகத்தை விசேஷிச்சு பண்ணணும். அந்த கர்மயோகங்கள்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சா அதை நிச்சயம் பண்ணணும். அதாவது ஒருத்தருக்கு நித்தியம் சாதம் போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னா அதை போட்டுட்டே இருக்கணும், இல்ல தீர்த்த யாத்திரை பண்றோம் அப்படின்னா அது பண்ணணும், இல்ல நித்தியம் 1000 காயத்ரி ஜபம் இதுக்காக பண்றோம் கர்மயோகமா பண்றோம்னா அந்த கர்மயோகத்துல சொன்னபடிக்கு பண்றது. அந்த கர்மயோகத்தை நிஷ்பத்தி ஆகணும். அதாவது கர்மயோகம் செவ்வனே நடக்கணும். நம்முடைய மனோவாக்காயங்கள்லாம்
அந்நியதா போகக்கூடாது. அப்படிலாம் இருந்து பண்ணாதானே பக்தி யோகம் நிஷ்பத்தி ஆகும். அதுக்காக பிரபத்தி அங்க பிரபத்தியா பண்ணணும். அதுக்குதான் அங்க பிரபத்தின்னு பேர். அதாவது பெருமாளை என்ன பிரார்த்திக்கணும்னா, இந்த பக்தி யோகம் எனக்கு கைகூடி வரத்துக்காக உன்னிடத்துல நான் சரணாகதி பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா பக்தி யோகம் கை கூடுறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமானதுனால அனன்ய சாத்தியே சுவாபிஷ்டே மகா விஸ்வாச பூர்வகம்னு பக்தி யோகம் கை கூடுறதுக்கு எம்பெருமானுடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான் முடியும். நாமே எல்லா பாபத்தையும் ஒழிச்சு நான் பண்றதுன்றது கஷ்டமானதுனால அதுக்கு அங்க பிரபத்தியா பண்ணு. அதுதான் அங்க கீதையில கண்ணன் சொல்லச்சு அங்க சொன்னான், உனக்கு எல்லாம் சரியா பண்ண வராதனால உனக்கு சஞ்சலம் மன கஷ்டான்னு சொன்னதுனால நீ சஞ்சல மனசு போறதுக்காக நீ என்னிடத்துல பிரபத்தி பண்ணு, அதுக்கப்புறம் உனக்கு இந்த கர்மயோகங்கள்லாம் சரியா வரும் அப்படின்னு சொன்னான். அதனால அங்க பிரபத்தின்றது அந்த பக்தி யோகத்தை செவ்வனே நன்னா நடத்துறதுக்காக பண்ணக்கூடிய பிரபத்தி. அதனால இவன் பல சாதன பக்தி, இது சாதன பக்தி பண்றான். இந்த பக்தியினால சாதிக்கிறான். என்னத்தை சாதிக்கிறான்? எம்பெருமானுடைய பிரசாதத்தை, அனுகிரகத்தை, அவனுடைய பிரீத்தியை. அதனால இது சாதன பக்தி பண்றவன் என்ன பண்றான்னா சுதந்திர அங்க பிரபத்தியான்னு இருக்கோம், அங்க பிரபத்தியா பண்றான். அதனால சாதன பக்தியும் அதுக்கு தேவையான அங்க பிரபத்தியும் சேர்ந்தது ஒண்ணு ஒரு விதம். இன்னொன்னு என்னன்னா சுதந்திர பிரபத்தி பல பக்தி. சுதந்திர பிரபத்தின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நாம எம்பெருமானையே வரிச்சோம். அதாவது இந்த பிரபத்தியே அப்படியே மோட்சத்துக்காக இது பண்றது. அதாவது கோப்திருத்த வரணம்னு பண்றோம். அதாவது உபாயஸ்தானே ஸ்தித்வா ரக்ஷகோ பவா அப்படின்னு 5 அங்கங்கள் இருக்கு. ஆனுகூல்ய சங்கல்பம், பிராத்திகூல்ய வர்ஜனம், மகா விஸ்வாசம். அதாவது அனுகூலமா இருக்கிறேன், பிரதிகூலத்தை செய்ய மாட்டேன், மகா விஸ்வாசம் நம்பிக்கை, மிகுந்த நம்பிக்கை. இந்த சரணாகதியாகப்பட்டது மோட்சத்தை கொடுக்கும். சரணாகத்தினால பிரீத்தனான பகவான் மோட்சத்தை கொடுப்பார். அப்புறம் அதுக்கு ஒன்னும் சக்தி இல்லை, கைமுதல் இல்லாதவன் அப்படின்ற கார்பண்ய சுபாவம், கிருபண விருத்தி. அதுக்கப்புறம் கோப்திருத்த வரணும். பக்தி ஸ்தானே பக்தி பண்ணா எப்படி நீ பிரீத்தனாவையோ அந்த பிரீத்தியை நீயே கொள்ள வேண்டியது. பக்தி ஸ்தானே ஸ்தித்வா, பக்தி நான் பக்தி யோகம் பண்ணா நீ என்ன பிரீத்தனாகவையோ அந்த ஸ்தானத்துல நீயே நின்றுக்கோன்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த பிரீத்தியை நீயே எனக்காக கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு. ரக்ஷகோபா, அதுதான் கோப்திருத்த வரணும்னு பேர். அது 5வது அங்கம். அதனால அப்படி சுதந்திர பிரபத்தி உடனே அந்த பிரீத்தி அவனுக்கு தானா ஏற்பட்டுறது. அதனால இது சுதந்திர பிரபத்தி, அந்த எம்பெருமான வசம். இவனுக்கு அந்த பக்தி என்ன பண்றது அப்படின்னா, அவன் சாதிக்கிறான் அந்த பக்தியை தன்னுடைய முயற்சியினால, தன்னுடைய அனுஷ்டானத்தினால. ஆனா இவனுக்கு பலமா எம்பெருமான் அந்த பக்தியை அருளுகிறான். பலம்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த பக்தி ஸ்தானத்தை, இந்த பக்தி யோகத்தை பண்ணா என்ன இன்புருவானோ எம்பெருமான், அந்த இன்பத்தை எம்பெருமான் அடைஞ்சுடுறான். அதனால இவனுக்கு பலமா வந்துடுது அந்த பக்தி. எனக்கு 2 பேரும் பிரபன்னாள், 2 பேரும் பக்தாள். ஆனால அங்க பிரபத்தியும் சாதன பக்தியும் சேர்ந்தது உபாயம்னு சொல்றது இல்ல. சுதந்திர பிரபத்தியும் பல பக்தியும் சேர்ந்தது உபாயம். ஏனக்கேனாப்பி ஒரே உபாயம்தான். நானிய பந்தா அப்படின்னு வேதம் சொல்லிட்டேன், அது வேற மார்க்கமே கிடையாதுன்னு. அதனால அதாவது ஒரு உபாயத்துக்கு ஸ்வரூபம் என்னன்னா பிரபத்தியும் பக்தியும் கலந்ததுதான் ஒரு உபாயம். அதுல சுதந்திர பிரபத்தியும் பல பக்தியும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும். இல்லைன்னா அங்க பிரபத்தியும் சாதன பக்தியும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும். அதனால எல்லா இடத்துலயுமே விசிஷ்ட அத்வைத்தம், 2 சேர்ந்து ஆனா 2 இல்லை, 1. விசிஷ்டாத்வைத்தம்னு சொல்றமே, பெருமாள் ஒத்தம் இல்லை, பெருமாளும் பிராட்டியும் சேர்ந்த விசிஷ்டம் அத்வைத்தம். உபாயம் இதே மாதிரிதான். சாத்தியோபாயமும் சித்தோபாயமும் சேர்ந்தாதான் உபாயம். அந்த சாத்தியோபாயத்திலையும் பக்தியும் பிரபத்தியும் விசிஷ்டமா இருந்து அத்வைத்தமா இருந்தாதான் அது எல்லாமே விசிஷ்ட அத்வைத்தம். நாதமுனி பக்தி யோகம் பிரபத்தி சாஸ்திரம் 2 அறிஞ்சவர்.
அப்புறம் அதே சமயத்துல பக்தி யோகம் பண்ணக்கூடிய, அதாவது தகுதி உள்ளவா பக்தி யோகம் மட்டும்தான் பண்ணணும் அப்படின்னு அதுவும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ அவர் அந்த இதுல பிரபத்தி யோகமும் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு என்ன காரணம்? அது எனக்கு சரியா புரியல அடியனுக்கு. அதாவது அவர் பக்தி யோக நிஷ்டர். நம்மாழ்வார் பிரபத்தி சாஸ்திரத்தையும் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணார். அதாவது பக்தி யோகம்ன்றது சொன்னோம், பிராரப்த கர்மத்தை விட்டுட்டு மீதி எல்லாம் போயிடும். பிராரப்த கர்மம்னா எந்த கர்மாவை அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சோமோ அந்த கர்மாவை மாத்திரம் நம்ம இடத்துல தங்க வச்சுட்டு மீதி பாப கர்மங்கள்லாம் போயிடும்னு சொன்னோம். முன்ன எதுக்காவது இந்த வண்ணானுடைய உதாரணம் சொல்றதுக்கு நான் இதுக்கு முன்ன, அதாவது ஒருத்தன் 10 மூட்டை கட்டி போட்டிருக்கான் லாண்ட்ரியிலன்னு வச்சுப்போம். 10 மூட்டை கட்டி போட்டிருக்கான். அதுல ஒரு மூட்டையை துவைக்க ஆரம்பிக்கிறான்னா பக்தி யோகம், நான் இனிமேட்டு ரிட்டையர் ஆன வேலை அப்படின்னு சொன்னான்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, இந்த மூட்டையெல்லாம் நீ அவுத்த மூட்டையை துவச்சி உணர்த்தி அயர்ன் பண்ணி டெலிவரி பண்ற வரையில் பண்ணிட்டு நீ போ அப்படின்னு சொல்லுவான். அதுக்கு 4 நாள் ஆகலாம், 10 நாள் ஆகலாம், இல்ல அன்னைக்கே முடியலாம், தெரியாது. அது பக்தி யோகத்தினுடைய தன்மை. அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்ச கர்மாவை அனுபவிச்சுட்டு தான் போனோம், அது எத்தனை ஜென்மாவா இருந்தாலும். மீதி அன்பிக்ஸ்டா இந்த 9 மூட்டையை நான் பாத்துக்கிறேன் வேற ஆளை வச்சுன்னு சொல்றானோ இல்ல அந்த லேண்ட்ரிக்காரன், அத போல இந்த ஒரு மூட்டையை மாத்திரம் அவுத்த மூட்டையை மொத்தம் பினிஷ் பண்ணிட்டு போகணும், கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு. அது பக்தி யோகத்தினுடைய தன்மை. பிரபத்தி யோகத்தினுடைய தன்மை இல்லை. ஆத்துல தோச்சுட்டே இருக்கான் ஒரு துணியை, மற்ற துணி ஒன்று வளர்ந்துருது, ஒன்று நினைக்காம இருக்குது ஒரு மூட்டையில அப்படின்னு அப்படியே கூட வச்சுட்டு போடலாம். அதுக்கு ஆர்த்த பிரபத்தின்னு பேர். இப்பவே நான் போயிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா இன்னைக்கு வந்துட்டேன் என் வேலைக்கு, சாயங்காலம் வரையில் நான் பண்ணிட்டு போறேன் என்ன அப்படின்னு சொல்றது தான் ஏத்த தேகாவசானே அப்படின்னு. பிரபத்தி யோகமாகப்பட்டது கேட்ட போது மோட்சத்தை தருமானத்தினால ஏத்த தேகாவசானேன்னு நாம கேட்கிறோம். ஏன்னா அப்பவே போறதுக்கு மோட்சம் போகணும்னா இந்த சரீரத்தை உடனமோ இல்லை, அதனால அதுக்கு நமக்கு துணி வராதுன்றதுனால ஏத்த தேகாவசானே அப்படின்னு கேட்கறத பெரியவெல்லாம் பண்றதா. நம்மாழ்வாரும் மரணமானால் வைகுந்தம் கொடுக்கும் பிரான்னு சொல்றேன். அதனால நாம இந்த இப்பவே கேட்டோம்னாலும் இப்பவே பண்ணலாம். அதாவது 6ல துணி இருக்குதேவே அவன் வேற ஒருத்தனை எம்ப்ளாய் பண்ணிட்டு நம்ம அனுப்பிச்சிடுவான். இல்லைன்னா சாயங்காலம் வரையில் எண்ணத்தை பாதி துவைச்சது, பாதி உலத்தினது, மீதி பாதி துவைக்காது அப்படியே கொண்டு கட்டி அவங்ககிட்ட போட்டுடலாம். அவங்ககிட்ட டெலிவரிலாம் பண்ண வேண்டாம், லாண்ட்ரி கடையிலேயே போட்டுடலாம். அதை போல இருக்கக்கூடியது பிராரப்த கர்மத்தினுடைய இசைஞ்ச பாகத்தை மாத்திரம் இன்னைக்கு சாயங்காலம் வரையில் எப்படி அவன் ஒர்க் பண்றானோ அது போல. அதனால பக்தியோகமாகப்பட்டது பல பிறவிகள் கொடுக்கும்னு இருக்கோ இல்ல, அந்த கால விளம்பத்தை பொறுக்காத பிரபத்தியை பண்ணிக்கலாம். பக்தியோகம் பண்ணா கூட பிரபத்திய கால விளம்பம் பண்ணாத இருக்கிறதுக்காக பண்ணலாம். இல்லைன்னாலும் அந்த அதுக்கு அவதார ரகசிய சிந்தனம்னு இருக்குது. அதாவது பெருமாள்லாம் ஜன்ம கர்மச்ச மே திவ்யம்னு சொல்றேன். ஆனா அந்த சிந்தனத்தை பண்ணாலும் இந்த ஜென்மத்திலேயே பக்தியோக நிஷ்டாளுக்கு மோட்சம் கிடைக்கும், இந்த ஜென்மத்தினுடைய முடிவிலேயே. அதனால ஒரு பலனை குறிச்சு தான் 2 தடவை உபாயம் பண்ணக்கூடாது. பக்தியோகன்றது பொதுவா மோட்சத்தை குறிச்சு பண்ணோம். ஆனா விளம்பம் கால விளம்பத்தை அடிய இருக்கிறதுக்காக இந்த பிரபத்தியை அனுஷ்டிச்சாலும் அனுஷ்டிக்கலாம், தப்பு இல்லை. அதோட கூட இந்த வித்தை இது பண்ணதுனால அது ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு விரோதிக்காது. அப்புறம் பக்தி யோகம் நெறி அப்படின்னு சாய்ச்சல், அண்ட் பிரபத்தி யோகம் நன்னெறி அப்படின்னு சாய்ச்சல். ஸோ அதுலேருந்து பிரபத்தி யோகம் வசதிங்கிற மாதிரி தெரியுது. அதுலேருந்து அது எந்த விதத்துல வசதி நம்மளுக்கோசரம் பண்ண முடியாதவா, அதனால பிரபத்தி யோகம் வசதி அப்படி சொல்றாளா, இல்ல அப்சல்யூட்டாவே அது வசதியா? அதான் சொல்றேன்னு. நான் நன்னரின்னு சுவாமி தேசிகன் சுவேட்சையா போடலை, எல்லா இடத்துலையும் சுவாமி தேசிகனுடைய வார்த்தைக்கு இருக்குது. பக்தியா பரமயாவாபி பிரபத்தியாவா மகாமதேன்னு சொல்லிருக்கு. புரியுதா? பக்தினாலேயோ நான் பரமயா பிரபத்தினாலேயோ உயர்ந்ததான பிரபத்தினாலேயோன்னு சொல்றது. காரணம் என்ன? பக்தியாகப்பட்டது சைவர்ணிகாளுக்கு தான் அனுஷ்டிக்க யோகியத்தை. அதுலயும் திரைவர்ணிக புருஷர்களால தான். திரைவர்ணிகம்னா என்ன? 3 வர்ணத்தார். 4வது புரியுங்களா? 4வது வர்ணத்தாரால பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் பஞ்சமன் மிளேச்சன் அப்படின்லாம் சொல்றோமே, அவளால பண்ண முடியாது. ஸ்திரீகளால பக்தி யோகம் பண்ண முடியாது.
அப்படிதான் இருக்குது. ஆனா பிரபத்தி ஏன் வசத்தின்னு சொன்னாக்கா, யாரால வேணாலும் இது பிரபத்தி பண்ண முடியும். பிரபத்தி நமக்காக ஆச்சாரியனே கூட பண்ண முடியும். இல்ல அவாவா தான் அனுஷ்டிக்கணும். அனுபந்திகள் எல்லாமும் இதுல மோட்சம் போவா. இதுக்கு உண்டான அனுபந்திகள்னா என்ன? அவளை சேர்ந்தவா. ஆச்சாரியன் பண்றார், ஆச்சாரியனோட கூட அந்தோனந்த கிரகண வசகா யாத்தி ரங்கேஷயத்வத்து. குருடன் என்ன பண்றான்? கண் தெரிஞ்சவன் கையை பிடிச்சிட்டு அவன் அந்த இதுக்கு போறான். அதே மாதிரி ஞானம் இல்லாதவன் கண் தெரிஞ்சவன் கையை பிடிச்சிட்டு அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கான். அந்த மாதிரி பிரபத்தி. அதே மாதிரி பங்குர் நவுக்கா குகர நிகிட்டோ நீயத்தே நாவிக்கா. நொண்டி என்ன பண்றான்? ஓடத்துல உட்கார வச்சு அந்த கரைக்கு சுலபமா போறான். அந்த மாதிரி ஆச்சாரியன் நொண்டியா இருக்கும். அனுஷ்டானம் பண்ண சக்தி இல்லாதவனை கரை ஏத்துறார். இவனுக்கா இந்த நொண்டிக்கா தான் ஆச்சாரியன் பண்ணி புங்தே போகான் அவிதித்தனுப்பா சேவக சாத்பகாதி. ராஜா என்ன பண்றான்? தன்னுடைய வேலைக்காரன் இருக்கானே, அவனுடைய வேலை பண்றது ஒத்தந்தான் பண்றான், வேலைக்காரன் தான் பண்றான். அவனுடைய மனைவி மக்கள்லாம் சாப்பிடணும்னு சேர்த்து சம்பளம் கொடுக்குறான் அவனுக்கு. அந்த ராஜாவை தெரியுமா? அந்த குழந்தைகளுக்கு தெரியாது. ஆனாலும் குழந்தை சுலபமா இங்க சாப்பிட்டு இருக்குது வயர் நிறைய. ஆனா வேலை பண்றது இவன் தான் பண்றான். அந்த மாதிரி பிரபத்தி பண்றது ஆச்சாரியன் தான் பண்றான். அந்த குழந்தை ஸ்தானத்துல இருக்கிற நாமலாமும் மோட்சத்துக்கு போறோம். பிரபத்தி யோகத்தினுடைய தன்மை வசத்தி. அதனால்தான் பசுர் மனுஷ பக்ஷிவா ஏஷ வைஷ்ணவ சம்சயா தேனைவத்தே பிரயாசந்தி தத்விஷ்ணோ பரம் பதம். பக்தி யோகம் பண்ணா பக்தி யோகம் பண்றவனோட கூட இருக்கவங்கலாம் மோட்சம் போக முடியாது. ஆனா இது பசுவா இருந்தாலும் பக்ஷியாலும் சாதாரண மனுஷனா இருந்தா கூட வைஷ்ணவ சமாசனம், வைஷ்ணவனை என்னுடையவன் அபிமானம்னு அபிமானிச்சுட்டான்னா இவனுக்காக சரணாகதினால இவன்லாம் மோட்சம் போயிடுவான். அதனால பிரபத்தி ஏற்ற மிகுந்தது, அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை. அதனால பிரபத்தியம் வசதியா இருக்கிறதுனால அதவே பண்ணலாமா, இல்ல பக்தி யோகம் வழியாதான் போய் ஆகணுமா அப்படின்னு ஒண்ணு வருது. நான் அந்த ஊர்ல எப்படின்னு தெரியல, இந்த ஊர்ல எப்படின்றது அப்புறம் சொல்லிடுங்க. அதாவது ஒரு கேடருக்கு அப்ளிகேஷன் அப்பாயின்மெண்ட் காலமெல்லாம் வருது. இன்ன போஸ்ட் கிளரிக்கல் போஸ்ட்டுக்கு சொல்றேன் எஸ்எஸ்எல்சி கிராஜுவேட் அப்படின்றான். ஆபீசர் கிரேடுக்கு கிராஜுவேட் போஸ்ட் கிராஜுவேட்ன்றான். அதுக்கு மேல ஏதோ ஜோனல் மேனேஜர் அந்த மாதிரி போஸ்ட்டுக்கு எம்பிஏ வித் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் அப்படி இப்படின்றான். அக்கௌண்ட்ஸில் இருக்கு அக்கௌண்டண்டா இருக்கிறதுக்கு எம்பிஏ வித் அக்கௌண்ட்ஸு சிஏ அப்படின்னு ஏதோ இது பண்றான்னா, இப்போ வேலை இவன் எத்தனையோ தடவை இந்த எம்பிஏ படிச்சவன் சிஏ படிச்சவனுக்குலாம் வேலை எத்தனையோ போன நிறைய பேர் இருந்ததுனால இவனுக்கு கொடுக்கல, ஏதோ ஒரு இதில் இவனுக்கு கிடைக்கல, 10 தடவை போயிட்டான். சரி, அதனால கிளரிக்கல் போஸ்ட்டுக்கு நாம போடுவோம் அப்படின்னு எம்பிஏ போட்டான்னா எடுத்துப்பானே. எஸ்எஸ்எல்சி அண்ட் பிஎஸ்சி தான் கேட்டிருக்கான். எம்பிஏ காரனை கிளரிக்கல் போஸ்ட்டுக்கு கொடுப்பானே, போஸ்ட் கிராஜுவேஷனுக்கு எம்பிஏ அப்ளிகேஷன், அந்த அப்ளிகேஷனை தள்ளிட மாட்டான். திஸ் போஸ்ட், அதனால இவனுக்கு இந்த போஸ்ட் கொடுக்கக்கூடாது, கொடுத்தாக்கா என்ன நாளைக்கு நான் இவ்வளோ படிச்சிருக்கேன் அவ்வளோ படிச்சிருக்கேன் அப்படின்றதெல்லாம் வரும். எடுப்பானா? அவன் எடுக்க மாட்டான். அந்த ஊர்லாம் எப்படி எனக்கு தெரியாது, புரிஞ்சுதா? அதனால சக்திக்கு தகுந்த காரியம்தான் பண்ணணுமே தவிர சக்திக்கு கீழ் காரியம் பண்ணக்கூடாது. ஒருத்தன் படிக்காதவன் பெருக்கிற உத்தியோகம் பண்ணுவான், நன்னா படிச்சவனை பெருக்கிற உத்தியோகத்தில் வைப்பானா, ஸ்வீப்பரா வைப்பானா? எல்லாரும் தான் கம்பெனியில் உத்தியோகம் பண்றான். இவனு குடும்பத்தையும் தான் ஏதோ ஒரு மாதிரி காப்பாற்ற போறான், அவனுடைய குடும்பத்தையும் தான் ஏதோ ஒரு மாதிரி காப்பாற்ற போறான். அவனுடைய படிப்புக்கு தகுந்த அவனுடைய ஒர்க்குக்கு தகுந்த மாதிரி வசதியா அவனுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றுறான். இவனுடைய குடும்பத்தை சேலரி மூலமா இவனுக்கு தகுந்த இது படிக்கு இவனுக்கு குறைச்ச சம்பளம் கொடுத்து இவனுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றுறான். ஸோ அந்த பக்தியோகம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவளுக்கு வந்து அந்த கால விளம்பம்ங்கிற அந்த ஒரே ஒரு காரணத்தினால மட்டும் பிரபத்தி பண்ணுவாளா? அல்ல, ஒரு நிமிஷம். எப்போ பிரபத்தி பண்ணணும்னா பக்தியாதோ சக்திய பாவஹா, பக்தி முதலியவற்றில சக்தி இல்லாத போது பிரபத்தியை பண்ணணும். அதுல விளம்பாட்சமம் கூட உண்டு. காலத்தை பொறுத்து பக்தி யோகம்னா ஐயோ இன்னும் 100 ஜென்மம் இருக்குமோ என்னமோ நமக்கு தெரியாதே, அதனால இந்த ஜென்மத்திலேயே மோட்சம் போயிடுவோம் அப்படின்னு அந்த விளம்பம் பொறுக்க முடியாத தன்மை இருந்தாலும் பிரபத்தி பண்ணலாம், சக்தி இருந்தா கூட.
அதனாலதான் சுவாமி தேசிகன் இந்த பாசுரத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கும். இந்த கேள்விக்கு எப்பவும் சமாதானம் வந்துட்டு சந்தேகம் வந்தா இந்த பாசுரத்தை ஞாபகம். பத்தி முதலாமவற்றில் பதி எனக்கு கூடாமல், எனக்கு ஸ்தானம் இல்லாதனால எத்திசையும் உழன்றோடி இழைத்து விழும் காகம் போல் நான் உன்னுடைய சரணடைஞ்சேன் நடக்கிறதுல முதல் பாசனம் சொல்றாரு இல்ல. அதனால எவனுக்கு யோக்கியத்தை இல்லையோ அவன் தான் பண்ணணும். யோக்கியத்தை ஏமாற்றக்கூடாது. அந்த யோக்கியத்தை இருந்தாலும் கூட அந்த விளம்பம் கால விளம்பத்தை பொறுக்க முடியல, இப்பவே மோட்சம் போகணும்னு இந்த ஜென்மத்திலேயே மோட்சம் போகணும்னு அவன் பண்ணலாம். அப்ப கூட பக்தியை பண்ணி அவதார சிந்தனை தான் பண்ணணும். கேவல பிரபத்தி மாத்திரம் அதான் பக்தியை பண்ணி பிரபத்தி கால விளம்பத்துக்காக பிரபத்தி பண்ணணும். அதான் நாதமுனிகளுக்கு எல்லாம் சொன்னமே. ஏன்னா அவனுடைய சக்தி இருக்குது. அப்போ இல்ல ஆர்த்த பிரபத்தி இந்த க்ஷணமே போகணும் அப்படின்னு வேணா பண்ணலாம். அவன் பக்தி யோகமே பண்ணாம புரிஞ்சுதா? பக்தி யோகத்துக்கு சக்தாதிகாரியா இருக்கும் பட்சத்தில் கலிகாலத்துல அது இல்லை இருக்கட்டும். அப்படி சக்தாதி அவன் என்ன பண்ணணும்னா இந்த சரீரத்தை ஒத்துக்கிற பட்சமா இருந்தா இந்த சரீரம் வரையில் பக்தி யோகத்தை பண்ணணும். மறு சரீரத்தை வராத்துக்காக பிரபத்தி யோகம் பண்ணணும். இன்னைக்கே போகணும்னா பக்தி நிஷ்பத்தி ஆகுது, அது இதெல்லாம் எவ்வளவோ காரியம் இருக்குதோ இல்லை. அதனால இன்னைக்கே போகணும்ன்றது அதுக்கு ஆர்த்த பிரபத்தின்னு பேரு. அதாவது உடனே போகணும்ன்றது. அதுக்கு வேணா அதாவது அந்த கரையிலேயே பாதி துணி ஒன்று துவைச்சிருக்கான், ஒன்று துவைக்கல, ஒரு அடி அடிச்சிருக்கான், ஒன்று நினைக்கல, ஒன்று வளர்த்திருக்கான்னு ஏதோ சொன்னேன். அந்த மாதிரி அப்பவே நீ விட்டுட்டு போகலாம் இந்த க்ஷணத்துலேருந்து அப்படின்னு சொல்றானே. டிஸ்சார்ஜ் ஒன்று இது பண்றேன்னு சொல்றானே. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தன்மை தான் ஆர்த்த பிரபத்தி. அந்த மாதிரி இருக்கவும் பண்ணலாம். இல்லைன்னா பக்தி யோகத்தை பண்ணிட்டு தான் இந்த பிரபத்தி யோகத்தை அது இதுக்காக பண்ணணும். அடியன் தாசன் ஆனந்தயங்கர் வர்ஜினியாலேருந்து இன்னொரு கேள்வி. சுவாமி இப்பதான் சாட்சியல் இந்த மாதிரி பிரபத்தியில வந்து ஆச்சாரியன் கூட பட்டா ஆச்சாரியன் சம்பந்தப்பட்டவ எல்லாருக்குமே மோட்சம் கிடைக்கும்னு. ஸோ இதுலேருந்து ஒரு பட்சத்துக்காக சொல்லிட்டு இருக்கா. அந்த மாதிரி ராமானு உடையவர் திருவடியை பிடிச்சிருந்தாலே அவ மோட்சம் கிடைச்சிடும், பிரபத்தின்னு தனியா பண்ண வேண்டான்னு. அது அடியனுக்கு புரியல அந்த விஷயம். அது தெளிவா அதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அது நான் என்ன சொன்னேன்னா என்ன கண்ணில்லாதவன் கண் தெரிஞ்சவன் கையை பிடிச்சிண்டான்னு சொன்னேன். ஓடம் என்ன அதே மாதிரி ஓடத்துல நொண்டியா இருக்கும் போறான்னு. வேலைக்காரனுடைய பிள்ளை வேலை பண்ணிட்டு இருக்கான்னு. எங்க அப்பா ஒரு பையனுக்கு ஒருத்தருக்கு ஏதோ 50 வயசுல ஒரு குழந்தை பிறகுதுன்னு வச்சுப்போம். 55 வயசுல ரிட்டையர் ஆயிட்டார். இந்த குழந்தைக்கு புத்தி தெரிவிக்கு முன்னே அவர் ரிட்டையர் ஆயிட்டார். இப்போ அவன் படி இழப்பானா இவன் சாப்பிடுவானா? வேலை பண்ணச்சே தானே அதை சாப்பிட முடியும். அதே மாதிரி ஓடம் நேற்று போயிடுத்து, இன்னைக்கு கரையில ஒரு நொண்டி இருக்கான், ஏற்று போவானா இவன்? கண்ணில் அந்த குரடை நடந்து போய் 1/2 மணி கழிச்சு குரடை இங்க உட்காந்து இருந்தானா அவன் கையை பிடிச்சின்னு போக முடியுமா அந்த பக்கம்? இல்ல, போக முடியாது அடியன். இல்ல அடியன். அதனால ஆச்சாரியன் என்ன பண்றார், இவனை அந்த மார்க்கத்துல அழிச்சுட்டு போறாரு. அதனால ஆச்சாரிய சமாசனம் பசுர் மனுஷ்ய பக்ஷீவா ஏச்ச வைஷ்ணவ சம்சயா தேனைவத்தே பிரயாசந்தி தத்விஷ்ணோ பரம பதம்னு சொல்ற வச்சனமாகப்பட்டது. நீ அப்போ ராமானுஜர் ஆசின்னு போறதுக்கு இன்னைக்கு நீ போய் ஒரு வைஷ்ணவனை அடைவானே, ஒரு ஆச்சாரியனை போய் பற்றுவானே, ராமானுஜான்னு ஆத்துலயே உட்கார்ந்து பாடிட்டு இருக்கலாமே. ஒரு ஆச்சாரியனுடைய அபிமானத்தை ஏன் பெறணும்? 5வது கட்டளையா ஏன் ராமானுஜர் சொல்றீங்க? அதாவது முதல் கட்டளை ஸ்ரீபாஷ்யத்தை வாசித்து பிரவர்த்திப்பித்தல், 2வது திருவாய்மொழி வாசித்தல், 3வது திருவிளக்கு திருமாலையெல்லாம் தான் உகந்த திவிதேசத்துல பண்ணுதல், 4வது துவயம் அர்த்தானுசந்தானம் பண்ணுதல். அதுக்கும் யோக்கியத்தை இல்லைன்னா வைஷ்ணவன யோக்கியத்தை இல்லைன்னா முதல்ல ஸ்ரீபாஷ்யத்தை வாசித்து பிரவர்த்திட்டா அதோட வாய் மூன்று இருக்கலாம்னு அர்த்தம் இல்லை. அவ மீதி காரியமெல்லாம் பண்ணணும்னு அர்த்தம். 5 யோக்கியத்திற்கும் 5 பண்ணணும். 1 இல்லைன்னா மீதி 4 பண்ணணும், 2 இல்லைன்னா மீதி 3 பண்ணணும், 3 இல்லைன்னா மீதி 2 பண்ணணும், 4 இல்லைன்னா மீதி 1 பண்ணணும். புரிஞ்சுதா? அதனால எல்லாருக்கும் எந்த அபிமானத்திருத்தல். அதனாலதான் பாபிஷ்டா க்ஷத்ரபந்துஷ்ட புண்டரீகஷ்ட புண்ணியகிருத்து ஆச்சாரிய வர்த்தயா முக்தோ தஸ்மாத் ஆச்சாரியவான் பவேத்னு சொல்றது. அதனால ஆச்சாரியனை பெற்றாதான் மோட்சம்னு சொல்றது எல்லாருக்கும். அதனாலதான் எல்லாருமே இந்த 5 கைங்கரியத்தையும் அனுஷ்டிக்கணும். அப்படி இல்லைன்னாலும் கடைசி கைங்கரியத்தை விடாத மொத்த பேரும் அனுஷ்டிக்கணும். ஏன் இன்னைக்கு ஒரு ஆச்சாரியனை பிடிப்பானே, ராமானுஜர் தான் இருக்காரு,
சாஸ்திரம் வந்து இன்னைக்கும் எல்லாரும் ஆச்சாரியன் அடையணும் ஏன் சொல்றா? அதனால அந்த ஆச்சாரியன் நமக்காக பிரபத்தி பண்ணி வைப்பான். அதாவது ஏனகேனாபி பிரகாரேன துவயவக்தாத்வம் அப்படின்னு பெருமாள் சொல்லிருக்காரு பாஷ்யக்காரருக்கு பதில். ஏனகேனாபி பிரகாரேன நீயே சொல்றியோ ஞானத்தை பெற்று, அதுக்கு ஸ்வனிஷ்டேன்னு பேரு. இல்ல ஆச்சாரியன் சொல்லி வைக்க நீ சொல்றியோ அதுக்கு முக்தி நிஷ்டேன்னு பேரு. அதுக்கப்புறம் இல்ல நீ ஏவும் பண்ணல, ஆச்சாரியன் சொல்லியும் நீ சொல்லல, என்ன உனக்கா ஆச்சாரியனே சொல்லிடுறாரோ எந்த பிரகாரத்தினால நீ சொன்னவனா இருந்தாலும் அப்படி. அதனால ஏனகேனாபி பிரகாரேன துவயவக்தாத்வம் அப்படின்னு சொல்ல, ஏனகேனாபி பிரகாரேன நீ ஏன் சொல்லுவானே? அப்போ நீ துவயத்தை சொல்லிவிட்டதுனால மொத்த மோட்சம்னு சொல்லிவிடலாமே. அந்த ஏனகேனாபி பிரகாரன்றதுனால இப்படியோ அப்படியோன்னு சொன்ன, அப்ப அவருக்கே அப்படி 4 விதமா பெருமாள் எப்படி சொன்னார்னு தெரியாத கொடுத்துன்னு அர்த்தமா? ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் எப்படி சொன்னார்னு தெரியல பெருமாளுக்கு, அதனால ஏனகேனாபி பிரகாரேனு சொல்ல முடியுமா? ஏனகேனாபி பிரகாரம் அர்த்தம் ஏதோ ஒரு வழியில நீ சொல்லிட்டியே அப்படிப்பட்ட உன்னைன்னு சொல்லிருக்க பெருமாள் பிருத்தி வச்சனத்துல கத்தியத்துல. அப்படின்னா பாஷ்யக்கார் என்ன மாதிரி சொன்னார்னு பெருமாளுக்கு தெரியல சர்வஜனுக்குன்னு அர்த்தமா? என்ன அர்த்தம்? அதனால என்னன்னா பாஷ்யக்கார் சரணாகதி பண்றார். அதே மாதிரி இந்த பிருத்தி உத்தரமாகப்பட்டது எல்லாருக்குமே பொருந்துமானதுனால ஏனகேனாபி பிரகாரேன நீ எப்படி, அதாவது சொல்லக்கூடியவன் எந்த பிரகாரத்துல சொன்னாலும் அவனுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி கத்தி உண்டு. என்னுடைய தயையினால அவன் போறதுக்குள்ளேயும் அதி பிரபுத்தனாகி என்னாலேயே பார்க்கப்பட்டவனா கட்டாட்சிக்கப்பட்டவனா நான் ஆயிடுறான் அப்படின்னு சொல்றேன் அங்க மேல. அதனால ஏனகேனாபி பிரகாரன்றது எப்படி வரும்? புரிஞ்சுதா? பாஷ்யக்கார் பண்ணிட்டாருன்னா ஏனகேனாபி பிரகாரன்றதே வர வேண்டியது இல்லையே. ஏன்னா அவர் அனுஷ்டிச்சுட்டார், அதுக்கப்புறம் அவரை சேர்ந்தவர்லாம் இப்படி கூட சொல்லலாம். ஆச்சாரியன் எதுக்குன்னு நாம சொன்னவேன் அந்த ராமானுஜனுடைய சம்பந்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆச்சாரியன் அப்படின்னு பதில் சொல்ல போறான். புரிஞ்சுதா? ஏன்னா அந்த சம்பந்தம் தெரிஞ்சுக்கணுமோ இல்ல, அதுக்கு ஒரு ஆச்சாரியன் வேணுமோ இல்ல, அதுக்காக இந்த ஆச்சாரியன் வேணும் இப்ப இருக்கிற ஆச்சாரியன் அப்படின்னு சொல்லுவாளா இருந்தாலும். புரிஞ்சுதா? நான் எந்த ஆச்சாரியன்னு சொல்லிட்டேன், அதுக்காக ஆச்சாரியனே இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. அதுக்காக ஆச்சாரியன் அப்படின்னு பதில் சொன்னாக்கா ஏனகேனாபி பிரகாரேன துவயவக்தாத்வம் ஏன் சொல்லுவானே? அவர் ஒருத்தர் தான் சொன்னார், அதுக்கப்புறம் மொத்த பேரும் அவர் சொன்னதில் இறங்கி போட்டா, அதனால நீ சொன்ன துவயத்தினாலே அப்படின்னு போருமே. அதனால ஏனகேனாபி பிரகாரன்றது அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஒவ்வொருத்தரும் தனிப்பட்ட முறையில ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கிறதுனாலே அர்த்தம். சொல்லும். அடியன் ஜெகன் பாரத்வாஜ் புளாரிடாலேருந்து பேசுறேன். இந்த இவர் ஆந்திர பூரணர் அருளி செய்த பாஷ்யகார ஸ்தோத்திரம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுல ஒரு இடத்துல அவர் பஞ்சமோபாயம்னு ஒண்ணு சொல்றாரு. யாரு? அந்த ததியாராதனையில பிரசாதம் ஆரம்பிச்சு மல்லிப்பூ மாதிரி பிரசாதம் அப்படியே மிருதுவாகவும் நல்ல மணமாகவும் பார்க்கறதுக்கு வெண்மையாகவும் கட்டியாகவும் அதுவும் இல்லாத உதிரா நன்னா அந்த பிரசாதத்துக்கு என்ன மேன்மை உண்டோ அது தொடக்கமாக பஹாலாபாத்னு சொல்றாளே அது ஈராக, அதுக்கு மேல அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு ஊறுகா, அதுக்கு மேலேயும் நீர் மோர் சாட்டாக்கா, அதாவது மோர்ல நல்லா சிலிப்பிட்டு கொஞ்சம் போகிறோம் உப்பு பெருங்காயம் போட்டு நீர் மோர் சாட்டா எவ்வளோ சாட்டாலும் அது ஜீரணமாகுன்றதுக்கு அது நீர் மோரும் பிராச்சீனத்தில் கொடுப்பா சாய்ப்பா. இப்படி இது ஈராக அதுலேயும் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலாம் போட்டிருந்தாங்க. ஒவ்வொன்றும் இந்த ததியாரானில் ஒரு 20-25 ஐட்டம் சாய்க்கிறான்னு வச்சுப்போம், இல்லை மேலேயே சாய்க்கிறாளோ ஆன மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் இந்த ததியாரானில் இத்தனை நான் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றா. அதனால மற்றதை சாப்பிடலேன்னு அர்த்தம் இல்லை, ஏதோ ஒரு ஆதராதிசயம் என்ன. அதனால ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துல அதிகமான டேஸ்ட் ஆனதுனால இது ஒன்று போரும் அப்படின்னு சொல்றா. ஆனா வெறும் நீர் மோரை குத்திண்டு சாதம் சாப்பிட்றதும் லோகத்துல இருக்குது, வெறும் சாத்துந்த குத்திண்டு லோகத்துல சாப்பிட்றதும் இருக்குது. என்ன வெறும் குழம்பு மாத்திரம் சாப்பிட்றது, கூட்டை மாத்திரம் சாப்பிட்றது, நிச்சயப்படியில இன்னைக்கு கூட்டு பண்ணிட்டா அதனால குழம்பு பண்ணலைன்னு சொல்றோம். ஆன மாதிரி இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனா ஒரு ததியாராதனுடைய அங்கம் பலது.
அது சேர்ந்துதான் தத்துவாதான. அதுல இது ரொம்ப பிரமாதமா இருந்து, இது ரொம்ப உயர்த்தியா இருந்து நான் இதை ஒண்ணு சாட்டேன். இது ஒன்னே போரும் அந்த ததியாரனுடைய ஏத்தத்தை சொல்றதுக்குன்னா, மற்றது இல்லை, மற்றது இல்லாம அது ஆயிடுத்து அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. அவாவாள் ஒவ்வொன்றுத்தை அனுபவிக்கிறதுனால அது விசேஷமா சொல்றா. இப்படி சொல்லச்சே இந்த மாதிரி பொதுவா வர சந்தேகத்துக்கு இதை சொல்றேன், இந்த உதாரணத்தை. இப்படி சொல்லச்சே என்னன்னா, அதனால பிரதான விஷயத்தை என்ன சொல்றாளோ அந்த அர்த்தத்துக்கு மாறுதல் இல்லாதபடியாக நாம எப்பவுமே அதெல்லாம் அர்த்தம் பண்ணணும். கேவலம் அதை மாத்திரம் ஒன்னே ஒண்ணு இப்படி சொல்லிட்டா இதுதான் 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 சொல்லக்கூடாது. புரிஞ்சுதா? இதெல்லாம் அப்படின்னோ அதுவோ இதுவோ அதுல மாதிரி சொல்ல இந்த இடத்துல இந்த ததியாரான உதாரணத்துல எப்படி சொல்ல முடியாதோ அதே மாதிரி வேதம் சொல்லியிருக்கு. அந்த பெருமாளே பரதத்துவம், பெருமாளே பரமஹிதம், அதான் உபாயமா இருக்கான், பெருமாளே புருஷார்த்தம் பலனா இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றது. அதுக்கப்புறம் அந்த பரதத்துவம் பெருமாள்னா நாம சேஷன் அப்படின்னு சொல்றது தத்துவத்துல. உபாயத்துல நம்மால் அனுஷ்டிக்கக்கூடிய சாத்தியோபாயத்தை சொல்லியிருக்கு. அதே மாதிரி பலத்துல நாம பண்ணக்கூடிய கைங்கரியத்தை சொல்லியிருக்கு. அதனால நாம கைங்கரியசாலி ஆரோன்னு. அதனால எது எதுக்கு என்னென்ன ஸ்தானம் உண்டோ அதெல்லாம் அப்படியே இது பண்ணணுமே தவிர ஏதோ ஒரு வரியை மாத்திரம் எடுத்துட்டு இதுதான் அப்படின்னு எப்பவும் சொல்லக்கூடாது. ஆரம்பத்துல என்ன சொல்றது, முடிவுல என்ன சொல்றது, நடுவுல என்ன சொல்றது, எதை ஸ்தோத்திரம் பண்ண வந்தது அப்படின்லாம் பார்த்து தான் அர்த்த நிர்ணயம் பண்ணணும். அப்படி இல்லாம ஒரு வரியை மாத்திரம் பார்த்து பண்ணக்கூடாது. அது அந்த ஸ்தலத்துல வடுகு நம்பி என்ன சாதிச்சிருக்காருன்றது தெரியல. அது தெரிஞ்சதுன்னா அதை நான் சொல்றேன். அப்படியே இருந்தாலும் கூட அது ஸ்துதிபரமா தான் எடுத்துக்கணும். இப்படி அதாவது ஆழ்வார் சொல்ற இச்சுவை தவிர யான் போய் பச்சமா மலை போல் மெனி பவளவாய் கமலச்செங்கன் அச்சுதா அமரரேரே அப்படி ஆயிரத்தம் கொழுந்தே என்ன இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திரலோகமாலும் அச்சுவை பெருணு வேண்டேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்ப நான் இந்த விட்டுட்டு இந்த சரீரத்தை தியாகம் பண்ணி மோட்சத்துக்கு போக வேண்டாம். புரியுதா? இது ரொம்ப இதுவா ஆனந்தமா இருக்குது. இப்படி பண்றதுனால பாப்பம் போய் திருவடியில சரணாகி பண்ணி நாளைக்கு மோட்சம் வருத்தாது. அதுக்காக இதையே இது பண்ணிட்டு இப்போ அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். இப்போ ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்ணார், எனக்கு பாவோ நான் நேத்திர கட்சின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மோட்சம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்கேயே ராமாயணத்தை கேட்டு இருக்கேன். சிரஞ்சீவி ஆயிட்டேன், பத்தரா தான் இருக்கேன். அந்த மாதிரி இருக்கிறது பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால சிரஞ்சீவி இங்க இருக்கிற வரையில் தான் இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திரலோகம் வேண்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அச்சுவை பெருன்னு வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானேன்னு சொன்னது. அதனால அப்படிதான் அதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் பண்ணணுமே தவிர அப்போ இவர் மாதிரி கொண்டோடிப்படி ஆழ்வார் இருந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்றோமோ? சொல்லலையே. அதாவது அனுமார் மாதிரி ஆஞ்சநேயர் மாதிரி இருந்துட்டார்னு சொல்றோமா? இல்லை. அதனால பிரதான அம்சத்துக்கு விரோதம் இல்லாததான் மற்றதெல்லாம். தேசிகன் கூட சொன்ன வைகுண்ட வாசேபி நமே விலாஷா, உன்னுடைய சேவை நிரந்தரம் நிர்விசஸ்பதியும் அஸ்புஷ்ட சிந்தாவதும் உன்னுடைய திருமேனி தேவைப்பெருமாளே அதிகம் அதிகம் மன்யா ஆத்மசோபாந்த தானம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த திருமேனி சேவையை தவிர எனக்கு வைகுண்ட லோகம் கூட வேண்டான்னு சொன்னேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த லோகத்துல இங்கே திரிந்தேற்கு இழுக்குற்றல். இங்க இருக்கிறதுனால ஒன்றும் குறைச்சலே இல்லை. இப்போ நீங்கள்லாம் அந்த கண்ணனுடைய மகோத்சவத்தை டோலோத்சவத்தை பண்ணிட்டு இந்த பாஷ்யக்காரருடைய ஞாபகார்த்தமா 1000வது வருஷமா இந்த இதெல்லாம் பண்றது. இப்போ நாம இந்த லோகத்துல இருக்கிறதுக்கு ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை. அதுக்காக அந்த வைகுண்டம் வேண்டாம் இங்கேயே தான் நாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது அதுக்கு தாத்பரியம் இல்லை. அதனால பிரதான அம்சத்துக்கு மாறுதல் இல்லாம தான் மற்றத்தை நாம சொல்லணும் அர்த்தம்.